Okay, now this is number 14, particle motion in 3 dimensions. এখানে একটা নতুন ফিচার্স আমরা আবিষ্কার করব যে পার্টিকেলটার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম থাকবে। অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের করসপন্ডিং অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আইগেন ফাংশন ইত্যাদি আমরা ডিরাইভ করব। এটা হবে অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। পরবর্তীতে আমরা স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বলে একটা মোমেন্টাম ডিফাইন করব, যেটা অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের মতোই, mathematically identical but has different physical origin. Okay, এটা intrinsic angular momentum, আর angular momentum due to motion সেটাকে বলে orbital angular momentum. এটা appropriate জায়গায় আসবে। ওকে, এটা হচ্ছে কত পাতার একটা নোট? 54 পাতার নোট, 5 দিন তো লাগবেই। ওকে, প্রথম দিকে খুব সহজ হবে। For a particle, let me read through, এটাই বেস্ট হয়। For a particle moving in 3 dimensions, the Schrodinger equation is H psi equal to I H cut D psi T. এই Schrodinger equation লেখা হলো equation 1 in coordinate representation. Left hand side এ থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে যেটা আছে minus h cut square by 2m del square, এটা হচ্ছে Laplacian operator plus potential energy operator. এখন coordinate representation, it becomes simply a multiplicative operator. So it's just a function of r, vector r. Function of vector r one is function of x, y, z, অথবা function of r theta phi, spherical polar coordinates. Vector r এর একটা ম্যাগনিটিউড থাকতে পারে, একটা ডিরেকশন থাকতে পারে। ডিরেকশন is given by two angles in spherical polar coordinates. অ্যাঙ্গেল দুটো হলো theta, ওটাকে বলে পোলার অ্যাঙ্গেল, আর phi হচ্ছে azimuthal অ্যাঙ্গেল। তোমরা হয়তো স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটস ভুলে গেছো, কিংবা না ভুলে গেলে এটা তোমাদের রিভিউ করে আসতে হবে। স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটস, this is the Hamiltonian operator for a single particle in the case when the particle can move in all 3 dimensions of space. প্রথম টার্মটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি অপারেটর। 1 ডাইমেনশন আমরা লিখি এখানে d2 by dx স্কয়ার, 3 ডাইমেনশন লিখতে হবে d2 by dx স্কয়ার প্লাস d2 by dy স্কয়ার প্লাস d2 by dz স্কয়ার, সেটাকে বলে ডেল স্কয়ার, প্লাস v acting on psi, h psi. Psi is a function of r and t in general. আমি এটা বড় হাতের psi লিখেছি, ফুল ওয়েভ ফাংশন লেখা হয়েছে এখানে পুরোটা। অনেক সময় ওয়েভ ফাংশন ফ্যাক্টর করে যায়। ফুল ওয়েভ ফাংশন is a function of r times a function of time. সেটা ফ্যাক্টর করে তখনই যখন পার্টিকেলটা নির্দিষ্ট এনার্জি ওয়েভ ফাংশন ফ্যাক্টরস আউট। সেটা আমরা পরে দেখবো, একটু পরেই দেখবো। psi r and t, capital psi is a full wave function which depends on the spatial coordinates and the temporal coordinate, equal to I h cut time rate of change of psi. এটা হচ্ছে Schrodinger equation, gives you the time evolution of the state vector psi. এখানে del square is the Laplacian operator. Okay, in a Cartesian coordinate system, the Laplacian operator is this: d2 by dx squared plus d2 by dy squared plus d2 by dz squared. এটা Laplacian operator. এখন we now look for solutions of definite energy. অতীতের আলোচনা থেকে আমরা জানি যে solutions of definite energy ফ্যাক্টর করে যায়। এই যেখানে such solution of the form, এই যে full wave function which is a function of r and t, এটা এরকম হবে, it's a function of r, যেটাকে বলছি ছোট হাতের psi of r times a function of time. Function of time টা কেমন হবে সেটা আমরা জানি, e to the power minus I et by h cut. অতীতে তো সলিউশন করেছি, সলিউশন অফ দ্য টাইম ডিপেন্ডেন্ট Schrodinger equation. ওকে, জেনারেল হলে কিন্তু এখানে সাম ওভার ই করতে হবে যদি অনেকগুলো আইগেনভ্যালু, দিস ইজ অ্যান আইগেনভ্যালু, কি বলে, দিস ইজ অ্যান আইগেনভেক্টর of the Hamiltonian, পুরোটা is an eigenvector of the Hamiltonian, this is an eigenvector of the Hamiltonian operator
with eigenvalue E. Time dependence exponential, e to the power minus I et by h cut. জেনারেল সলিউশন কিন্তু এখানে সাম ওভার ই থাকবে, আর প্রতিটা এর জন্য আইগেন ফাংশন নিতে হবে। এটা আমরা আগে করেছি। আমরা জেনারেল সলিউশন করছি না, আমরা সলিউশন হ্যাভিং এ পার্টিকুলার এনার্জি ই। এই এনার্জি ইটা হচ্ছে আইগেন এনার্জি, তাহলে এইচ এর আইগেন ভ্যালু। যাই হোক, আমরা we are looking for a solution of this form where space dependence and time dependence separates out, factors out. এখানে দুটো ফ্যাক্টর আছে, দুটো ফ্যাক্টরের গুণ হয়েছে। First factor is a function of r denoted by छोटा हाथेर psi, small case psi of r. Next factor is a function of time. A time dependence আমরা জানি is a phase factor e to the power minus I et by h cut. তাহলে psi-টা কি হবে? If we substitute 3 in 1, a assumed form of the solution, equation number 3, আমি যদি 1 এর substitute করি, we find that তারপর e to the power minus I et যদি cancel করে দেই, we find that छोटा हाथेर psi, small case psi of r must be an eigenfunction of the Hamiltonian operator with eigenvalue E. That is, it's a Hamiltonian operator, এখানে time নেই, acting on that small case function psi of r equal to E times psi of r. So this little psi of r, which is a function of r, is an eigenfunction of the Hamiltonian operator with eigenvalue E. এটা হতে হবে, না হয়তো Schrödinger equation 1 এর solution 3 হবে না। Equation number 3, equation number 1 এর solution হতে গেলে এই psi-টা must be an eigenfunction of the Hamiltonian operator with eigenvalue E. Equation 4 must be satisfied. Equation 4 কে অনেকে বলে টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট Schrödinger ইকুয়েশন, whereas equation 1 কে বলে, এটাকে বলে টাইম ডিপেন্ডেন্ট Schrödinger ইকুয়েশন। equation 4 কে টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট Schrödinger ইকুয়েশন না বলে বলা উচিত is an eigenvalue equation for the Hamiltonian operator, ওটা হলে বেটার হয়। কিন্তু এটা বহুল প্রচলিত, it's a time independent Schrödinger equation. এখন আমরা একটা স্পেশাল কেসে যাব, very important special case. We shall assume that V is spherically symmetric. That is, V in general, V could be a function of vector r. আমি বলছি যে আমার সিচুয়েশনে আমি এমন সব সিচুয়েশন কনসিডার করব যেখানে ভিটা শুধুমাত্র ওই ভেক্টর আর এর মডুলাসের উপর ডিপেন্ড করে, শুধুমাত্র পার্টিকেলটার দূরত্বের উপর নির্ভর করে ফ্রম দ্য অরিজিন। পার্টিকেলটা অরিজিন কোন দিকে আছে সেটার উপর নির্ভর করবে না, কত দূরত্ব আছে, যে কোনো দিকেই থাকুক না কেন, কত দূরত্ব আছে সেটাই নির্ধারণ করবে পোটেনশিয়াল কত হবে। সুতরাং সমদূরত্ব থেকে যদি পার্টিকেলটা অরিজিনের চারপাশে ঘোরে, তার মানে একটা গোলকের উপরে যদি পার্টিকেলটা ঘোরে যেটা রেডিয়াস আর, যেহেতু পার্টিকেলটার দূরত্ব কেন্দ্র থেকে অরিজিন থেকে চেঞ্জ করছে না, পোটেনশিয়াল এনার্জি সমান থাকবে। আমি ধরে নিচ্ছি যে পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিপেন্ডস অনলি আপন দ্য রেডিয়াল ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য অরিজিন, সেটা হচ্ছে আর এর মড। তার মানে মড আর কে জাস্ট আর উইদাউট দ্য অ্যারো প্রকাশ করব। সো ভি ইজ আ ফাংশন অফ আর only, vector r না। ভি কুড হ্যাভ বিন আ ফাংশন অফ ভেক্টর আর, কিন্তু আমি বলছি সেটার উপর নির্ভর করে না। V depends only upon the distance, a modulus of vector r. Modulus of vector r কে r দিয়ে প্রকাশ করব, কিন্তু উপরে অ্যারো সাইনটা দেব না। In other words, a spherically symmetric, এটা হচ্ছে spherically symmetric potential. এটা যে সমস্ত পোটেনশিয়াল, যে সমস্ত ফাংশন শুধুমাত্র কেন্দ্রের অরিজিন থেকে দূরত্বের উপর নির্ভর করে, সেই সমস্ত ফাংশনকে বলা হয় স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক ফাংশন। তার মানে দূরত্ব মেনটেন করে যদি পার্টিকেলটাকে আমি ঘোরাই অরিজিনের চারপাশে, অনেকভাবে ঘোরানো সম্ভব। আমি একটা
স্ফিয়ার কল্পনা করতে পারি যেটা রেডিয়াস আর, সে কল্পনার স্ফিয়ারের গায়ে পার্টিকেলটা যদি বসাই এবং সেই স্ফিয়ারের গায়ে এখান থেকে সেখানে নেই, তাহলে ওই ভিটা পরিবর্তন হয়, কারণ স্ফিয়ারের গায়ে যে কোনো পয়েন্টে কেন্দ্র থেকে দূরত্বের মান সমান, কিন্তু অ্যাঙ্গুলার পজিশন সমান হয়। ওকে, কিন্তু অ্যাঙ্গুলার পজিশনের উপর তো ভি ডিপেন্ড করে না। এই ধরনের পটেনশিয়ালকে বলে স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক পটেনশিয়াল, অথবা এটা একটা নাম আছে, এটাকে বলে সেন্ট্রাল পটেনশিয়াল। সেন্ট্রাল কেন বলে? এই ধরনের পটেনশিয়াল যদি পার্টিকেলটার উপরে potential corresponds to a force, পার্টিকেলটার উপরে একটা কনজারভেটিভ ফোর্স আছে। যা কনজারভেটিভ ফোর্স মানে যে সমস্ত ফোর্সের করসপন্ডিং পোটেনশিয়াল ডিফাইন করা যায়, একটা পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফাইন করা যায়। পোটেনশিয়াল এনার্জির নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট করলেই ফোর্সটা হয়। এখানে যেহেতু ভি ডিপেন্ডস অনলি আপন আর, এটা গ্রেডিয়েন্ট কত? গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে ডিভি বাই ডিআর, একটা মাইনাস সাইন বসিয়ে দাও, সেটাই হবে ফোর্স। এই ধরনের পোটেনশিয়ালের করসপন্ডিং যে ফোর্সটা আছে, সেই ফোর্সটা হয় কেন্দ্রের দিকে অথবা কেন্দ্র বিমুখী, রেডিয়ালি ইনওয়ার্ড আর রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড। এই জন্য এটাকে বলে সেন্ট্রাল। ফোর্সের যে লাইন অফ অ্যাকশন আছে সেটাকে এক্সটেন্ড করলে কেন্দ্র দিয়ে পাস করবে, এই জন্য কেন্দ্র মানে সেন্টার। সেই জন্য এই ধরনের পোটেনশিয়ালকে বলা হয় সেন্ট্রাল। সেন্ট্রাল মানে হচ্ছে কেন্দ্রমুখী অথবা কেন্দ্র বিমুখী। স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক পটেনশিয়াল, সেন্ট্রাল পটেনশিয়াল, সেন্ট্রাল ফোর্স, এগুলো একই। ওকে, এখন এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার জন্য আমাকে কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে থাকলে আমার সলিউশনটা খুব কঠিন হয়ে যাবে। যেহেতু ভিটা শুধুমাত্র দূরত্বের উপর নির্ভর করে আর, তাহলে I'm better off using spherical polar coordinates. Spherical polar coordinates তিনটা, একটা হচ্ছে আর, আরেকটা হচ্ছে থেটা, আর তৃতীয়টা হচ্ছে ফাই, আর থেটা ফাই। একটু পরে দেখাবো থেটা ফাই কি। কিন্তু পোটেনশিয়াল শুধু একটা কোঅর্ডিনেট উপর ডিপেন্ড করে। এটাই হচ্ছে আমার প্রবলেমটাকে সোজা করে দেবে। পোটেনশিয়ালটা শুধু একটা কোঅর্ডিনেটের উপর ডিপেন্ড করে, আর দুটো কোঅর্ডিনেটের উপরে পোটেনশিয়াল ডিপেন্ড করে না। এই ফিচারটাই ইম্পর্টেন্ট। এই ফিচারের কারণে আমার সলিউশনটা সোজা হবে, আমি প্রসিড করতে পারবো। এই ফিচারের কারণেই আমি যে পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল সলভ করবো, এই যে এটা তো পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, এটা, কারণ এগুলো তো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ। এই পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করতে গেলে আমি যদি স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটস ব্যবহার করি, তাহলে ডেল স্কয়ারকে এইভাবে লেখা চলবে না। এই যে এখানে d2 বাই dx স্কয়ার, এটা তো কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটসে এভাবে লেখে। তাহলে এটাকে আর থেটা ফাই ব্যবহার করলে কিভাবে এটার প্রকাশটা কেমন হবে, একটু কমপ্লিকেটেড হবে, সেই ফর্মে লিখতে হবে, ইন আর থেটা ফাই। সেই ফর্মে লিখলে এইটার সলিউশন করা আমার পক্ষে সোজা হবে। কেন সোজা হবে? কারণ কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটস যে তিনটা কোঅর্ডিনেটস থাকে আর থেটা ফাই, পোটেনশিয়ালটা কিন্তু একটার উপর, ওই তিনটার মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেটের উপর ডিপেন্ড করে, আর ম্যাগনিটিউড অফ আর, এটা হচ্ছে রেডিয়াল ডিসটেন্স, সেটা ফার উপর নির্ভর করে না। এই ধরনের সিচুয়েশনে আই ক্যান ইউজ সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবল টেকনিক টু সলভ দিস ইকুয়েশন। অতীতে আরেকবার কদিন আগে সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবল টেকনিক ব্যবহার করেছিলাম যখন 3-ডাইমেনশনাল বক্স করেছিলাম। এটাও অনেকটা সিমিলার। এখানে potentialটা ডিপেন্ডস অনলি আপন আর, এই কারণে আমি সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবল টেকনিক ব্যবহার করতে পারি। একটু পরে আমি ইলাস্ট্রেট করব, বলে যাচ্ছি। এমন যদি হতো, জেনারেলি এমন যদি হতো পোটেনশিয়ালটা ওইরূপ, আমি একটু ইয়েতে যাই, আমার খাতায় যাই। ইন জেনারেল আমি যে আমার যে পোটেনশিয়াল আছে, potential is a function of vector r in general. Cartesian coordinates আমি বলতে পারি is a function of x, y, z. তার মানে ভেক্টর আর মানে ভেক্টর আর তিনটা কম্পোনেন্ট x, y, z, তিনটা কার্টেসিয়ান কম্পোনেন্ট, তাহলে v x, y, z। অথবা আমি যদি স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটস ব্যবহার করি,
is a function of r theta phi. V is a function of r theta phi. এমন যদি হয় এই ফাংশন অফ r theta phi, একটা কমপ্লিকেটেড ফাংশন অফ r theta phi হতে পারে। এটা যদি এইরূপ is a function of r, v1 of r plus is a function of theta, v2 of theta plus is a function of phi, এরকম যদি হতে হয় পোটেনশিয়ালের ফর্মটা, পোটেনশিয়ালটা is the sum of three terms. প্রথম টার্ম is the function of r, দ্বিতীয় টার্ম function of theta, তৃতীয় টার্ম function of phi. r theta phi স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট তিনটা। এরকম হলেও কিন্তু আমি সেপারেশন ভ্যারিয়েবল টেকনিক ব্যবহার করতে পারি। আমার প্রবলেমটা আরো সোজা, আমার প্রবলেম এটা নাই, এটা জিরো, এটা জিরো, তো আমার প্রবলেম আরো সোজা, রাইট? আমার প্রবলেম শুধু এটা আছে। ওকে, এটা জিরো হলে তার আরো আরো শোনাই সোজা ছিল। ওকে, কিন্তু ভিটা কুড বি এনি ফাংশন অফ আর। ওকে, সেটা একটু কমপ্লিকেশন হবে, সেটা কি সে দেখবো, কিন্তু আমি সেপারেশন ভ্যারিয়েবল টেকনিক ব্যবহার করতে পারবো। এরকম হলেও পারতাম। পোটেনশিয়াল এনার্জি যদি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, প্রথম ভাগ ফাংশন অফ আর, যে কোনো তিনটা কোঅর্ডিনেটের প্রথম কোঅর্ডিনেটের ফাংশন, দ্বিতীয় ভাগটা হচ্ছে দ্বিতীয় কোঅর্ডিনেটের ফাংশন, তৃতীয় ভাগটা হচ্ছে তৃতীয় কোঅর্ডিনেটের ফাংশন, তাহলে সেপারেশন ভ্যারিয়েবল অ্যাপ্লাই করা যাবে। ওকে, আর যদি দুটো জিরো হয় তা তো করা যাবে, তিনটা জিরো হলেও তো করা যাবে। ওকে, জিরো যোগ জিরো যোগ জিরো, জিরো। ওকে, তাহলে আবার ব্যাক করি আমি শেয়ার স্ক্রিন। ওকে, দেখা যাক, আমি এখন স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটে যাচ্ছি। কি সুবিধা হবে একটু আলোচনা করলাম, এখন হাতে নাতে দেখবে সুবিধাটুকু। We'll now use spherical polar coordinates to solve equation 4. ওই যে equation 4, যেটাকে বলে আইগেন ইকুয়েশন ফর দ্য হ্যামিল্টনিয়ান, অথবা টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন। এটা সলভ করব স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটস ব্যবহার করে, কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটস ব্যবহার করে। এই যে একটা পার্টিকেলের যদি অবস্থান থাকে, পার্টিকেলের অবস্থান আমি এক্স ওয়াই দিয়ে প্রকাশ করতে পারি, অথবা আর থিটা ফাই দিয়ে করতে পারি। দূরত্ব আর থেকে যদি এক্স ওয়াই প্লেনের উপর একটা প্রজেকশন আঁকো, সেই প্রজেকশন যদি এক্স ওয়াই প্লেনকে এই বিন্দুতে হিট করে, তা এই ভেক্টরটা যদি চিন্তা করো অরিজিন থেকে এই পর্যন্ত, দ্যাট ইজ দ্য প্রজেকশন ভেক্টর অফ দ্য ভেক্টর আর অন দ্য এক্স ওয়াই প্লেন। সেই ভেক্টর আবার এক্স কোঅর্ডিনেট না, ওয়াই কোঅর্ডিনেট নাও, আর আর এর জেড কোঅর্ডিনেট নেওয়া যায়। আর এর জেড কোঅর্ডিনেট হচ্ছে আর, তারপর জেড কোঅর্ডিনেট গেলে আর কস থিটা, আর আর এর যে কম্পোনেন্ট হলো অন দ্য এক্স ওয়াই প্লেন সেটা হলো আর সাইন থিটা। এই ভেক্টরের মান হচ্ছে আর সাইন থিটা। ওকে, এটা হচ্ছে ভেক্টর আর, ভেক্টর আর এর মান হচ্ছে আর, এই ভেক্টর আর এর মান হচ্ছে আর, রেডিয়াল ডিসটেন্স। এই ভেক্টর আর এর জেড এর দিকে কম্পোনেন্ট হচ্ছে আর কস থিটা, কারণ ভেক্টর আর এর সঙ্গে জেড অ্যাক্সিস অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা। এই থিটাকে বলে পোলার অ্যাঙ্গেল। তো আর এর জেড কম্পোনেন্ট মানে জেড, জেড হচ্ছে আর কস থিটা। ভেক্টর আর এর দ্বিতীয় কম্পোনেন্ট আছে, কম্পোনেন্ট অন দ্য এক্স ওয়াই প্লেন, আর সাইন থিটা। এটা হচ্ছে আর সাইন থিটা। এখন আর সাইন থিটা এক্স কম্পোনেন্ট নাও, আর সাইন থিটা কস ফাই হলে এক্স কম্পোনেন্ট হবে এক্স, আর সাইন ফাই করলে ওয়াই কম্পোনেন্ট হবে। ওকে, তাহলে স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটের মধ্যে সম্পর্ক কি? এক্স কত? এটা হচ্ছে এক্স, এক্স হচ্ছে আর সাইন থিটা, আর সাইন থিটা হচ্ছে এইটুকু, আর সাইন থিটা ওটার প্রজেকশন আবার along এক্স, তাহলে cos ফাই দিয়ে করতে হবে। আর আর সাইন থিটা সাইন ফাই করলে এক্স এর পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিসের সঙ্গে যাবে, এই এক্স ওয়াই প্লেনে, তাহলে ওয়াই অ্যাক্সিসের দিকে যাবে। আর সাইন থিটা এটা হচ্ছে আর সাইন থিটা সাইন ফাই, ওটা হচ্ছে ওয়াই, আর আর cos থিটা জেড। তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা cos ফাই, ওয়াই ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা সাইন ফাই, আর জেড ইকুয়াল টু আর cos থিটা। এটাই হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড এবং আর থিটা ফাই এর মধ্যে সম্পর্ক।
So we have this equation 5. X equal to r sine theta cos phi, y equal to r sine theta sine phi, z equal to r cos theta. এগুলো তোমাদের জানা থাকা উচিত। ওকে, ফিজিক্স স্টুডেন্টস, ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলো খুব ভালো করে জানে। তাহলে স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটস r theta phi ব্যবহার করে আমি ল্যাপ্লাসিয়ান এক্সপ্রেস করতে পারি। এই অঙ্কটা বোরিং একটা অঙ্ক, অনেক 10-12 পাতা হয়ে যায়, কারণ ওইখানে তো আছে আমি ডেল স্কয়ার লিখেছি। ডেল স্কয়ার হচ্ছে d2 বাই dx স্কয়ার প্লাস পার্শিয়াল d2 বাই dy স্কয়ার প্লাস কে এখন r theta phi এর সাপেক্ষে প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশটা খুব সোজা, এই ইকুয়েশন 5 ব্যবহার করে। ইকুয়েশন 5 is the transformation. They are the transformation equations from the spherical polar coordinates to the Cartesian coordinates. আমি উল্টো করে লিখতে পারতাম, r is a function of x, y, z, theta is a function of x, y, z, আর phi is a function of x, y, z. ওইভাবে লেখা যেত। ওইভাবে লিখলে একটু অসুবিধা হয়, এভাবে লিখলে সুবিধা। I'm writing x as a function of r theta phi, y is a function of r theta phi, z is a function of r and theta. Z is not a function of phi. Incidentally, phi টাকে বলে, phi represents the rotation on the z axis, right? Phi represents a rotation about the z axis. So the vector r কে যদি আমি z axis এর সাপেক্ষে রোটেট করাই, সবকিছু অপরিবর্তিত থাকবে, r অপরিবর্তিত থাকবে, থিটা অপরিবর্তিত থাকবে, শুধু ফাইটা পরিবর্তিত হবে। Represents a rotation around the z axis, around the z axis. The ফাইটাকে বলে azimuthal angle. Okay. So theta represents a rotation around which axis? Around x-axis. Okay. Theta represents a rotation around x-axis. Theta কে azimuthal angle বলা যায় না, বলি না, theta কে বলি polar angle. Okay. আমি যদি আরটাকে নিয়ে x-axis সাপেক্ষে এভাবে ঘোরাতে হবে, এটা চিন্তা করে দেখবে, x এর সাপেক্ষে ঘোরাই তাহলে থিটা পরিবর্তন হবে। থিটা পরিবর্তন করতে গেলে কি করতে হবে? ওকে, এটাকে নামাতে হবে কিংবা উঠাতে হবে, রাইট? এটাকে তুলে যদি একবারে z এর প্যারালাল করে দেই, থিটা কমে গিয়ে শূন্য হবে। ওই যে রোটেশন করা হলো আর কোন দিকে, তুমি আর যেদিকে ঘুরলো সেদিকে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো, 4টা আঙ্গুল যদি কার্ল করো, থাম কোন দিকে যায় সেটাই অ্যাক্সিস। ওভাবে ডিটারমিন করতে হয়। যাই হোক, তোমার এটা আছে, এই ট্রান্সফরমেশন ইকুয়েশন আছে, x y z as a function of r theta phi। এই ট্রান্সফরমেশন ইকুয়েশন ব্যবহার করে ডেল স্কয়ার কে r theta phi সাপেক্ষে প্রকাশ করো। একটু কষ্ট হবে, করা যাবে, কেউ করে না এটা, জীবনে একবার করে, দ্বিতীয়বার করে না, দ্বিতীয়বার সব দেখে নেয়। প্রকাশটা এইরূপ, এটা মুখস্থ রাখতে হবে, এটা মুখস্থ হয়ে যায় বারবার বারবার বারবার, এতবার যে এটা আসবে এখন আগামী কয়েকদিন, 100 বার দেখবে, এটাকে 100 বার লিখতে হবে। এটা ভালো, কারণ বারবার বারবার তুমি দেখছো এটাকে, এটা মনে গেঁথে যেতে হবে। মনে কিছু গেঁথে দেওয়ার টেকনিক হলো রিপিট করা, রেপিটিশন, রাইট? ভিন্ন ভিন্ন কনটেক্সটে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ডেল স্কয়ার বারবার বারবার লিখলে রেপিটেশন হয়। রেপিটেশন হলে ওটা মনে থাকে। রেপিটেশন বোরিং কাজ না, রেপিটেশন ইউজফুল কাজ। Repetition is a very time-honored technique of learning, right? রিপিট করে করে লোকে শেখে। তো ডেল স্কয়ার এইভাবে প্রকাশ করা যায়। দেখো, এটা বারবার আমি এটা এই দেখো বলে আমি চলে যেতে পারি, এই দেখো, দেখারও সুযোগ পেল না। আমি এখানে দেখো বলে এখানে আমি আটকে যাব আগামী 5 মিনিট। আমি আটকে শুধু চুপচাপ তো বসে থাকতে পারি না, সেটা এক্সিডিংলি বোরিং হবে। দেখো ডেল স্কয়ার এইভাবে দেখি বলে পড়ছি, 1/r স্কয়ার পড়বো আস্তে আস্তে আস্তে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা চোখের সামনে থাকুক আগামী 5 মিনিট। দেখো ডেল স্কয়ার কেমন আসছে, 1/r স্কয়ার্ড partial d by dr of r square d by dr। ডেল স্কয়ার তো একটা অপারেটর,
it acts on a function, maybe that function is psi, তাহলে psiটা এখানে বসবে, psi is a function of r theta phi, এখানে psi বসবে, d by d theta ডান দিকে, এখানে psi বসবে, তার মানে del square is acting on a function psi, ওই psiটা উজ্জ্ব রেখেছি, psi could be any function, এই জন্য আর psi লেখা হয় না। তো d by dr এখানে আসছে 1 by r square, right, sin theta 1 by sin theta d by d theta sin theta d by d theta, এটা কিন্তু এখানে আসছে 1 by r squared sin square theta partial d2 by d phi square, দেখো প্রত্যেকটা টার্মে আর 1 by r square আছে, 1 by r square 1 by r square, এটা ডাইমেনশন ঠিক থাকবে, প্রত্যেকটা টার্মে 1 by r square না থাকলে ডেল স্কয়ারের ডাইমেনশন ঠিক থাকবে। ডেল স্কয়ারের ডাইমেনশন কত? ডেল স্কয়ার একটা ডাইমেনশন আছে, অপারেটরের একটা ডাইমেনশন থাকে, এই ফর্মুলাই দেখো না, অরিজিনাল ফর্মুলা দেখো, ডাইমেনশন কত? এক্স কি? লেন্থ। এক্স তো লেন্থ, সুতরাং ডেল স্কয়ার অপারেটরের হচ্ছে 1 by length squared, 1 by length square, del square operator dimension হচ্ছে 1 by length square, del square psi যদি করে সেটার ডাইমেনশন অন্যরকম হবে, কারণ psi এর ডাইমেনশন আছে, del square psi করলে এখানে psi বসাতে হবে, psi বসানোর পরে ডাইমেনশন কত, তখন psi এর ডাইমেনশন নিতে হবে। নরমালি psi এর ডাইমেনশন কত বলো দেখি, আমার এই ক্ষেত্রে psi এর ডাইমেনশন কত? আমি যদি del square psi করি, রাইট, psi এর ডাইমেনশন কত হবে? লেন্থ স্যার। না, psi এর ডাইমেনশন না, psi এর ডাইমেনশন হচ্ছে লেন্থ স্কয়ার টাইমস টাইম হবে নাকি? না না, psi এর ডাইমেনশন কি হবে দেখো, psi এর ডাইমেনশন কি হবে, এখান থেকে এই জিনিস করে বুঝতে হয় psi এর ডাইমেনশন কি হবে। এটা psi এর ডাইমেনশন কি হবে দেখতে গেলে psi এর নরমাল হয়, ক্যাপিটাল psi তো নরমালাইজড, ওকে, অথবা ক্যাপিটাল psi তো এইভাবে লেখা যায়, এটা এটা ডাইমেনশন আছে, না স্যার ডাইমেনশনলেস, এটা ডাইমেনশন নাই, রাইট, এটা ডাইমেনশন নাই। হচ্ছে জুল, ধরে এনার্জি, এটা টাইম, এইচ কার্টে তো এনার্জি টাইমস টাইম, এইচ কার্টের ইউনিট যখন করি জুল সেকেন্ড অথবা এমইভি ফার্মি, ওকে, জুল সেকেন্ড, এমইভি ফার্মি না, জুল সেকেন্ড, ওকে, অথবা এমইভি সেকেন্ড, উপরেও এনার্জি টাইমস টাইম, কাটাকাটি গিয়ে ডাইমেনশন নাই। বড় হাতের সাইড ডাইমেনশন শুধু এই ছোট হাতের সাইড থেকে আসে, ছোট হাতের সাইড তো আবার নরমালাইজ করা যায়, নরমালাইজ যদি করি ছোট হাতের সাই হবে, আমি লিখছি এখন, ধরো সব শেয়ার করে দিচ্ছি, সাই স্টার সাই d cubed r equal to 1, তাহলে সাই এর ডাইমেনশন যদি লিখি সাই স্টারের ডাইমেনশন একই, সাই স্কোয়ার, এখানে আর এর ডাইমেনশন হচ্ছে লেন্থ তিনটা, d cubed r, ওকে, d cubed r, তাহলে এটা হবে লেন্থ কিউবড ইকুয়াল টু 1, তাহলে সাই এর ডাইমেনশন হবে লেন্থ টু দ্য পাওয়ার -3/2। ওয়েভ ফাংশনের ডাইমেনশন আছে, এটা আমি তোমাদের জাস্ট একটা ইন পাসিং বললাম, ওয়েভ ফাংশনের ডাইমেনশন আছে, ওকে, ওটা আমার লাগবে না এখন এইখানে, ওকে, এটা জাস্ট বলছিলাম ডেল স্কয়ারের অপারেটরের ডাইমেনশন হচ্ছে 1 by length square, x y z তো লেন্থ, স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটস এর লেন্থ স্কয়ার করতে হবে, 1 by r square 1 by length square, এখানে কিন্তু ডাইমেনশন নাই, এখানে উপরে লেন্থ স্কয়ার আর নিচে লেন্থ স্কয়ার, এটা ডাইমেনশন নাই, কিন্তু পুরোটার ডাইমেনশন হচ্ছে এটার 1 by r square লেন্থ স্কয়ার, এখানে 1 by r square লেন্থ স্কয়ার, থিটা ফাই তো ডাইমেনশন নাই,
অ্যাঙ্গেলের ডাইমেনশন থাকে কি? অ্যাঙ্গেলের ডাইমেনশন থাকে না স্যার। নাই। অ্যাঙ্গেল ইজ এ রেশিও, অ্যাঙ্গেল ইজ এ রেশিও, অ্যাঙ্গেলের ডাইমেনশন থাকে না, রাইট? তাহলে এখানে থেটার ডাইমেনশন নাই, ডি বাই ডি থেটার ডাইমেনশন নাই, 5 ডাইমেনশন নাই, তাহলে পুরো টার্মটার ডাইমেনশন কি? 1/r², 1/len², 1/len², 1/r² প্রত্যেকটা টার্মে থাকবে। প্রথম টার্ম ইনভলভস ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু r, second term involves derivative with respect to theta multiplied by 1. দ্বিতীয় টার্ম ইনভলভস ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু 5। প্রত্যেকটা টার্মে ডাবল ডেরিভেটিভ করে আছে। এখানে ডি বাই ডি আর, মাঝখানে একটা 1/r² আছে, এটা একটা অপারেটর, দুইটা ডেরিভেটিভ ইনভলভ আছে আর এখানে থেটার দুটো ডেরিভেটিভ আছে, এখানে ফাই এর দুটো ডেরিভেটিভ আছে। আর ডেরিভেটিভ টার্মগুলোর কোএফিসিয়েন্ট ফাংশন অফ আর থেটা ফাই, ফাংশন অফ আর তো আছেই, এখানে আর কিছু নাই, এখানে থেটা আছে, আর এখানে আছে সাইন স্কয়ার থেটা, এখানে সাইন থেটা, এখানে সাইন স্কয়ার থেটা কোএফিসিয়েন্ট, এই ডেরিভেটিভের কোএফিসিয়েন্ট 1/sin থেটা, এখানে 1/sin স্কয়ার থেটা, এখানে কোনো 1/r² আর কিছু নাই। এই ফর্মুলাটা মুখস্থ হয়ে যাবে, মুখস্থ করার একবার চেষ্টা করো, মুখস্থ করার চেষ্টা করতে। এখন তাহলে ইন স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন 4 কি হলো? ইকুয়েশন 4 আছে এইরূপ, এই করেছি আমি, এটাকে বাইরে এনেছি, মাইনাস ই সাই, আর আছে ভি সাই, ওটা কমন নেই যদি লিখি মাইনাস ই মাইনাস ভি সাই, তারপরে মাইনাস 2m/স্কয়ার দিয়ে গুণ দিয়েছি, এই টার্মটা করে দিলাম ডেল স্কয়ার সাই, আর মাইনাস 2m/স্কয়ার দিয়ে গুণ দেওয়ার পরে এখান থেকে এটা উঠে গেল, আর ডান দিকে থাকলো প্লাস, ডান দিকে না প্লাস থাকলো, প্লাস দ্বিতীয় টার্ম থাকলো 2m/স্কয়ার ই মাইনাস ভি টাইমস সাই, ওইটা করেছি। এই যে এটা ডেল স্কয়ার, এটা হচ্ছে ডেল স্কয়ার সাই ইকুয়াল টু না, ডেল স্কয়ার সাই প্লাস 2m/স্কয়ার ই মাইনাস ভি আর সাই অফ r0। ই সাই ডান দিকে ছিল, ই সাই বাঁয়ে এনেছিলাম, এটা মাইনাস সাইন দিয়ে এনেছিলাম, আর ভি আগে থেকেই বাঁয়ে ছিল ওই প্লাস সাইন, আর এখানে একটা ছিল মাইনাস h²/2m, আগে মাইনাস দিয়ে গুণ দিলাম, ই মাইনাস ভি আর হলো, তারপরে 2m/স্কয়ার দিয়ে গুণ দাও, তাহলে 2m/স্কয়ার এখানে চলে গেল, এখানে একটা 1 হয়ে গেল। একটু ম্যানিপুলেট করে এইভাবে লিখেছি। তাহলে এইটা হচ্ছে, তাহলে ইকুয়েশনে কি ফর্মে দাঁড়ালো? ওই ইকুয়েশনটাকে আমি ইচ্ছা করলে এই ফর্মে লিখতে পারি। এই ইকুয়েশনটাকে আমি আবার লিখছি, আবার এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে, দেখো, মাইনাস h²/2m ডেল স্কয়ার সাই প্লাস ভি সাই ইকুয়াল টু ই সাই, এইটা বাঁ পাশে আনো, মাইনাস h²/2m ডেল স্কয়ার সাই মাইনাস ই মাইনাস ভি সাই। এখন মাইনাস 2m/স্কয়ার দিয়ে গুণ দাও, 1, তাহলে গুণ দিচ্ছি, গুণ এইটা দিয়ে মাইনাস 2m/স্কয়ার দিয়ে, তাহলে ডেল স্কয়ার সাই এখানে প্লাস হয়ে যাবে, প্লাস 2m/স্কয়ার ই মাইনাস ভি সাই ইকুয়াল টু 0। ওকে, এটা শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন দাঁড়ালো, এইভাবে লেখা যায়। আর এই ডেল স্কয়ারকে প্রকাশ করব, এই ভি, আমি জানি ভি ইজ আ ফাংশন অফ মডুলাস আর অনলি, দূরত্ব, আর এই ডেল স্কয়ারকে প্রকাশ করব
কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটসে নয়, স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটসে। সেটাই, তাহলে এটাই আমার স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটসে শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন কি হয়ে গেল। সো আমি ডেল স্কয়ারকে প্রকাশ করেছি এখানে ইন স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটস। এই যে এটা, এই বড় থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে যেটা, সেটা ডেল স্কয়ার সাই প্লাস 2m/h² e minus v। ভিটা কিন্তু ইটস নট এ ফাংশন অফ r theta phi, ইটস এ ফাংশন অফ অনলি r উইদাউট দ্য অ্যারো নাই। নাই মানে হচ্ছে এটা শুধু দূরত্বের উপরে। ওকে, ইকুয়াল টু 0। এটা শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনকে আমি লিখলাম ইন স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটস। এখন আমি কি করব, এটাকে সলিউশন করতে হবে। সলিউশন অনেক অনেক লম্বা। ওকে, এখন আমি বলতে চাই এটাকে সলিউশন করা যাবে বাই দ্য মেথড অফ সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবলস। ফিজিক্সে এই মেথডটা এত বহুল প্রচলিত, কারণ ফিজিক্সে যে সমস্ত প্রবলেম নিয়ে আমরা ডিল করি, অনেক প্রবলেমে এই ভ্যারিয়েবলটা খাটে। এটা তো একটা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল, এই যে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ আছে, এর জন্য এটা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবল টেকনিক ব্যবহার করে একটা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে তিনটা অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে রূপান্তর করা যায়। ওই তিনটা ইকুয়েশন আমাকে সলভ করতে হবে। ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন করলেই আমার এই পুরো পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন হয়ে যাবে। পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলিউশন করা কঠিন। সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবল টেকনিক যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে বেঁচে গেলাম, না হয়তো খুবই কষ্ট হয় না, অ্যানালিটিক সলিউশন হয় না। ওকে, তখন অনেক কিছু অ্যাপ্রক্সিমেট সলিউশন করতে হয়, নিউমেরিক্যাল সলিউশন করতে হয়, এটা করেই তো বড় বড় থিসিস হয়। যাই হোক, এই যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা লিখলাম, এটা শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন, টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন, অথবা এটাকে বলা হচ্ছিল আইগেনভ্যালু ইকুয়েশন ফর দ্য হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর। We can solve equation 7. Equation 7 হচ্ছে এটা, টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন, যেটা এক্সপ্রেসড ইন স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটস। এটাকে এখন সলভ করব। আমি সলিউশনটা করব স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটস ব্যবহার করে। We can solve equation 7 by the method of separation of variables. কেন সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবল খাটবে আমি আগেই বলেছি কেন খাটবে, কারণ এখানে পোটেনশিয়ালটা ইটস এ ফাংশন অফ অনলি ওয়ান অফ দ্য কোঅর্ডিনেটস। একসঙ্গে যদি সবগুলো কোঅর্ডিনেটের ফাংশন হতো তাহলে ওই মেথড অ্যাপ্লাই করা যেত না। ওকে, আর এটা যদি এমন হতো যে পোটেনশিয়ালটা ইজ আ ফাংশন অফ আর যোগ ফাংশন অফ থিটা যোগ ফাংশন অফ ফাই, তখনও করা যেত। এখন তো আমার একটু সোজা হয়েছে, ফাংশন অফ থিটা আর ফাংশন অফ ফাই নেই। এমন যদি হতো পোটেনশিয়াল এনার্জি নেই একেবারে, তাও হতো, তাও 0 যোগ 0 যোগ 0, রাইট? এখন ফাংশন অফ আর হচ্ছে ভি, ফাংশন অফ থিটা হচ্ছে 0, ফাংশন অফ ফাই ইকুয়াল টু 0, রাইট? ওইভাবে দেখতে পারো। এটা আমি বললাম, এক্সপেরিয়েন্স থেকে বললাম। তুমি এটা না জানলেও তুমি মেথড অফ সেপারেশন ভ্যারিয়েবল অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করে যদি সফল হয়ে যাও, ওই সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবল যাতে হয়ে যায়, রাইট? যদি করে ফেলতে পারো তাহলে তো হয়ে গেল। কেন সেপারেশন ভ্যারিয়েবল টেকনিক সফল হলো এটা না জানলেও হলো, তুমি তো প্র্যাকটিক্যালি করে ফেলেছো। আর যদি দেখো যে মাঝপথে গিয়ে আর হচ্ছে না, তুমি বলে যে হবে না, এটা সিচুয়েশন এমন যে এটার সেপারেশন ভ্যারিয়েবল টেকনিক ব্যবহার করা যাবে না। সেপারেশন ভ্যারিয়েবল কোথায় সেপারেশন ভ্যারিয়েবল সেপারেশন হলো? এক নম্বর সেপারেশন হলো ভিতে। ভি becomes the sum of different terms. If v, which is a function of r theta phi in general, if v becomes a sum of 3 different terms, first term is a function of r, second term function of theta, third term is a function of phi, তাহলে সেপারেশন ভ্যারিয়েবল করা যাবে। কোথায় সেপারেশন ভ্যারিয়েবল করা যাবে? ভিতে যদি ভ্যারিয়েবল সেপারেট, তাহলে সাইতেও ভ্যারিয়েবল সেপারেট করা যাবে।
তখন সাইকে এভাবে লেখা যাবে, সাই কুড বি রিটেন as a function of r গুণ as a function of theta গুণ একটা ফাংশন অফ phi। ওই ফাংশন অফ r এর একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বের করা যাবে, theta এর একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন করা যাবে, ফাংশন অফ phi এর ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন করা যাবে। If v separates into different functions, each function being dependent only on one of the coordinates, then psi factors to three different parts. First factor is a function of r only, second factor is a function of theta only, গুণ গুণ হচ্ছে তো, গুণ হলে ফ্যাক্টর টার্ম বলে না, ফ্যাক্টর বলে। Second factor is a function of theta, third factor is a function of phi। psi কে সেভাবে লেখা যাবে। আচ্ছা, তো দেখো হচ্ছে কিনা, অত না বুঝলেও চলো, আমি চেষ্টা করছি, চেষ্টাটা সফল হচ্ছে কিনা, সফল হলে তো হয়ে গেল। আচ্ছা, আমি পর্যায়ক্রমে করব। psi is a function of তিনটা ভ্যারিয়েবল r theta phi। আমি ধরে নিলাম আপাতত psi is a function of r, এটা ফাংশন অফ r থেকে বললাম বড় হাতের r টাইমস এ ফাংশন অফ theta phi। নেক্সট স্টেপে আবার y কে লিখবো ফাংশন অফ theta গুণ ফাংশন অফ phi। একবারে করে ফেলতে পারতাম সাম ফাংশন অফ r, সাম ফাংশন অফ theta, সাম ফাংশন অফ phi। একবারে না করে একটু স্টেপ বাই স্টেপ করছি, আগে আরটাকে বের করে নিয়ে আসি, theta phi কে আলাদা করা যাবে পরে। দিস এ ফাংশন অফ r গুণ একটা ফাংশন অফ theta phi, সেই ফাংশনকে বলা হলো y। ওয়াইটা কোন ফাংশন হবে বলো দেখি? আমার কেসে কিন্তু v is a function of r only, not a function of theta, not a function of phi। ওকে, সেটা আরো সোজা হবে আমার। ফাংশন অফ theta যোগ ফাংশন অফ theta যোগ ফাংশন অফ phi হলেও হতো, সেক্ষেত্রে ওয়াইটা কমপ্লিকেটেড হতো। এখন ওয়াইটা একটু সোজাই হবে, কারণ v is not a function of theta, not a function of phi, v is a function of r only। এখন যে ওয়াইটা বেরোবে আলটিমেটলি, সেই ওয়াইটা একটা বিখ্যাত ফাংশন। সেই ফাংশনটা কি বলো দেখি? ওয়াই দিয়ে একটা বিখ্যাত ফাংশন আমরা লিখি, অ্যাঙ্গুলার ফাংশন লিখি। এটা যারা ইঞ্জিনিয়ার তারা খুব ভালো জানে, ফিজিসিস্টরাও জানে, ম্যাথমেটিশিয়ান কেমিস্টরাও জানে। ওয়াইটা কি ফাংশন হবে? ওয়াইটাকে একটা নাম আছে, ওয়াই একটা নাম, ওয়াইটাকে বলে স্ফেরিক্যাল হারমোনিক্স। যা নাম না জানলেও চলবে, ওয়াই কাম আউট টু বি স্ফেরিক্যাল হারমোনিক। স্ফেরিক্যাল হারমোনিক, ওকে, দেখা যাক না কি হয়। ওয়াই ইজ দ্য ফাংশন অফ theta and phi, এর নাম না জানলেও চলবে। আর ক্যাপিটাল আর ইজ দ্য ফাংশন অফ ছোট হাতের আর। ধরি এইভাবে সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবল টেকনিক খাটানোর চেষ্টা করলাম। ওয়েভ ফাংশনে ভ্যারিয়েবল সেপারেট করলো, আপাতত ভ্যারিয়েবল আর এর ফাংশন গুণ theta phi এক ফাংশন, আর একদিকে theta phi অন্যদিকে না, তারা একই ফাংশনের মধ্যে ছিল, বাট এখন তারা সেপারেট করে গেছে, ফ্যাক্টর করে গেছে। It's a factor. Psi has been factored into two factors. One factor is a function of r, the other factor is a function of theta and phi. Okay. এটা যদি এই ফর্মে যদি সাইটা ধরে নেই, তাহলে আমার উদ্দেশ্য হবে আর এর একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বের করা, ওয়াই এর একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বের করা, তারপর সেই সলভ করার চেষ্টা পরে হবে। আগে এই এরকম ভাবে সেপারেশন করে লেখা যায় কিনা দেখো। তাহলে এই অ্যাসিউম ফর্ম অফ সাই আমি আমার অরিজিনাল ইকুয়েশন 7 এ বসিয়ে দিই, এখানে বসিয়ে দাও। ওকে, বসিয়ে দিয়ে দুটা কাজ করো, এখানে ওই সাইটা বসিয়ে দাও। সাই ক্যাপিটাল আর গুণ ক্যাপিটাল ওয়াই, ক্যাপিটাল আর ইজ এ ফাংশন অফ আর গুণ ক্যাপিটাল ওয়াই, এটা এখানে বসিয়ে দাও। বসিয়ে দিলে কি হবে? এই যে এইখানে যে প্রথম টার্মে যে ডেরিভেটিভটা আছে, এটা শুধু এক করবে যে এখানে যে ক্যাপিটাল আর হলো, ওই ক্যাপিটাল আর এর উপরে এক করবে। এই অপারেটরটা, এই ডিফারেনশিয়াল অপারেটর
এই সাই এর ওয়াই এর উপরে এক করবে না, ওয়াইতে শুধু থেটা ফাই আছে, ফাংশন অফ থেটা ফাই সেটাকে বলছি ওয়াই, আর ফাংশন অফ আর সেটাকে বলছি বড় হাতের আর। এই অপারেটর তার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ছোট হাতের আর। ছোট হাতের আর এখানে কোথায় আছে, কোন ফাংশনে আছে? সাই এর মধ্যে সাই তো দুটো পার্ট, দুটো ফ্যাক্টর, একটা বড় হাতের আর, একটা বড় হাতের ওয়াই। বড় হাতের আর এর মধ্যে ছোট হাতের আর আছে, বড় হাতের আর কে ডেরিভেটিভ করা যাবে, তো এখানে বড় হাতের আর বসবে, আর ওয়াইটাকে আমি বাই নিয়ে ফেলতে পারবো, এটা বাই নিয়ে বসিয়ে রাখবো। এটা যখন এই অপারেটর যখন এই সাইর উপরে এক করবে, এখানে সাই বসাও। আসলে সাই এর মধ্যে যেই ফ্যাক্টর বড় হাতের আর, সেটার উপরে এক করবে, আর ওয়াইটাকে তুমি ডানে লিখতে পারো, বাই নিয়ে যেতে পারো, আমি বাই নিয়ে গেলাম, তাহলে এখানে হলো ওয়াই হলো। ওকে, আর এই সাইডটা যদি এখানে বসাও, এখানে কিন্তু ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু থেটা, তাহলে সাই যদি এখানে বসাও, সাই আবার দুটো ফ্যাক্টর আছে, বড় হাতের আর এবং ওয়াই। এই অপারেটর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু থেটা, এটা কোন ওই সাই এর কোন ফ্যাক্টরের উপরে এক করবে, ওয়াই এর উপরে, তাহলে ওয়াইটা ডানে রাখতে হবে, আর এর উপরে এক করবে না, আরটা তুমি এখানে রাখতে পারো অথবা সরিয়ে নাও, আর ঝামেলা করবে, সরিয়ে নিয়ে বাইরে নিয়ে আসতাম, এখানে বসলো, এখানে বসলো আর। ওকে, আর এখানেও তাই, এখানে সাই, এখানে এই অপারেটর ডি টু বাই ডি পাই স্কোয়ার সাইড যে ওয়াই ফ্যাক্টর ওয়াই আছে সেটার উপরে এক করবে, ওয়াইটা এখানে রাখো, এখানে চলে গেল বড় হাতের আর। আচ্ছা, তাহলে এখানে খেয়াল রাখো, এখানে হলো ওয়াই, আর এখানে হলো বড় হাতের আর, এখানে হলো বড় হাতের আর। আমি এই দুটো টার্ম একসঙ্গে লিখবো এক সময়, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি ধরো এখানে লিখবো, এখানে থাকলো বড় হাতের আর বাইরে, ডেরিভেটিভের বাইরে, এখানেও বড় হাতের আর, আর এখানে বড় হাতের ওয়াই। ওকে, আর এখানে যেমন আছে তেমন, এটা তো মাল্টিপ্লিকেশন, এখানে তো ডেরিভেটিভ নাই, মাল্টিপ্লিকেশন। এখন এই পুরো ইকুয়েশনকে সাই দিয়ে ভাগ দিয়ে দাও, তাই এখানে বসাও, অপারেশন গুলো করে ফেলো, তারপরে সাই দিয়ে ভাগ দিয়ে দাও। সাই দিয়ে ভাগ দিলে কি হবে, এখানে তো বসেছিল ওয়াই, এখন ভাগ হলো সাই দিয়ে, সাই আবার আর টাইমস ওয়াই, এই ওয়াই কেটে গেল, তাহলে বড় হাতের আর এখানে বসলো, নিচে চলে আসলো বড় হাতের আর, এই ছোট হাতের আর তো আছেই, আবার নিচে বড় হাতের আর আসলো, সে ফাংশন অফ আর। এই দুই জায়গায় ছিল কি ছিল, বড় হাতের আর, বড় হাতের আর, এখানে তো ডেরিভেটিভ অ্যাঙ্গুলার কোঅর্ডিনেটের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ, তাহলে ডেরিভেটিভের ভেতরে আছে ওয়াই, এই দুটো টার্ম কমন নিয়ে ফেলবো, কমন নিলে ওইখানে বাইরে আর ছিল ওটা কমন যাবে, 1/r² কমন যাবে। ওকে, তার চিন্তা করো বাইরে আর আছে, এখানে আর, এখানে আর, কমন নিয়ে বাইরে আর, সাই দিয়ে ভাগ দিলাম, আর আর কাটাকাটি গেল, তাহলে এখানে নিচে চলে আসলো ওয়াই, এই দুটো টার্মে কমন ফ্যাক্টরে নিচে চলে আসলো ওয়াই। ওকে, আর এখানে এই সাইডটা উঠে গেল, সাইড দিয়ে ভাগ দিয়ে, এখানে আর কিছু নাই, আর এখানে 1/r², 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 এখানে 1/r² নাই, আমি পুরো ইকুয়েশনকে r² দিয়ে গুণ দিয়ে দিলাম, তাহলে এখানে r² উঠে গেল, এখানে উঠে গেল, এখানে উঠে গেল, এখানে একটা r² আসলো, তাহলে আমি কি পেলাম, আমি পেলাম 1/R d2/dr, 1/R d/dr r² dr/dr, d বড় হাতের r/dr প্লাস কমন ফ্যাক্টরটা কি 1/r² চলে গেছে, কমন ফ্যাক্টর তার দাঁড়ালো এখানে, এখানে কি হলো, কমন ফ্যাক্টরটা হচ্ছে y প্লাস 1/y ব্র্যাকেট, ব্র্যাকেটে কি থাকবে 1/sin θ d/d θ অফ sin θ, আর এখানে কি থাকবে dy/d θ প্লাস, এটা চলে গেছে 1/sin² θ d2y/d², ওকে, প্লাস 2m r²/h² e minus vr equal to 0, সাই চলে গেছে, সাই দিয়ে ভাগ দিয়েছি, সেটা আমি এখানে লিখেছি। ওকে,
তারপরে এই প্রথম টার্ম এবং তৃতীয় টার্ম বাঁ দিকে রাখো, আর এই অ্যাঙ্গেল যুক্ত টার্ম ডান দিকে রাখো। দুটো টার্ম তো, এই সবগুলো টার্ম একদিকে ছিল, রাইট দ্যাট জিরো। দেখো এখন কি হলো, এই ইকুয়েশন আউট লেখার আগে আমার ইকুয়েশনে কি ছিল, ইকুয়াল টু সাইন এখানে ছিল না, ইকুয়াল টু সাইন সবার শেষে দিয়ে জিরো বসাবো, আর এখানে মাইনাসটা প্লাস করে দেবো। তা আমার ইকুয়েশন এই ছিল, ইকুয়েশন দাঁড়ালো এই ম্যানিপুলেশন করার পরে 1/R d/dr, এখন সোজা ডি দিলে চলবে, পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ দেওয়ার দরকার নেই, বিকজ ক্যাপিটাল R is a function of only one variable, ছোট হাতের r, d/dr of r square dr/dr plus 2m r square by h square e minus dr plus এটা বাঁ দিকে যদি নিই প্লাস 1/y এই ব্র্যাকেটের ভেতরে যেটা ইকুয়াল টু 0। তাহলে দেখো এই দুটো টার্ম ডিপেন্ডস অনলি আপন r, আর এইখানে দুটো টার্ম ডিপেন্ডস অনলি আপন থিটা এন্ড ফাই। এটাকে ডান দিকে নিয়ে যাও, তাহলে ইকুয়াল টুর বাঁ পাশে যেটা আছে দ্যাট ডিপেন্ডস অনলি আপন r, এই পুরোটা ফাংশন অফ r, আর ডান দিকে যেটা আছে ফাংশন অফ থিটা এন্ড ফাই। তাহলে এটা যদি একটা ফাংশন অফ r ইজ আ ফাংশন অফ থিটা এন্ড ফাই, এটা কখন সত্যি হয়? এটা সত্যি হতে হলে সবসময় সত্যি হবে না, r থিটা ফাই তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। আমি বলি ধরো এরকম, ধরো আমি কি ব্যাপার, এমন যদি হয় একটা ফাংশন অফ r ইকুয়াল টু একটা ফাংশন অফ থিটা এন্ড ফাই, এরকম ইকুয়েশন পাই, তাহলে সলিউশন কি হবে? এটা সলিউশন হতে হলে কি কন্ডিশন করবে? দেখো r থিটা ফাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি r থিটা ফাই কে চেঞ্জ করতে পারি, পার্টিকেলটার লোকেশন আমি পরিবর্তন করতে পারি, পার্টিকেলের লোকেশন পরিবর্তন করলে r থিটা ফাই পরিবর্তন হয় ইন জেনারেল। তবে আমি পরিবর্তনটা এমন ভাবে করতে পারি যে শুধু r এর পরিবর্তন হয়, থিটা ফাই এর পরিবর্তন হয় না। পার্টিকেলটা ওই রেডিয়াল লাইন বরাবর যদি শিফট করি তাহলে শুধু r এর পরিবর্তন হয়, থিটা ফাই এর পরিবর্তন হয় না। নরমালি একটা ফাংশন অফ r যদি থাকে, ফাংশন অফ r, এবং r যদি পরিবর্তন করি এই ফাংশনটা পরিবর্তিত হয়। আমি ধরো শুধুমাত্র r এর পরিবর্তন করলাম, থিটা ফাই এর পরিবর্তন করলাম না, ডান দিকের ফাংশন তো কনস্ট্যান্ট মানে রইল, আমি শুধু বড় হাতের ছোট হাতের r পরিবর্তন করেছি। তাহলে বাঁ দিকের ফাংশনটা নরমালি পরিবর্তিত হবে, ফাংশন অফ r, কিন্তু এটা পরিবর্তন হলে তো ইকুয়েশনটার বজায় থাকবে না। একটা জন্য যদি ফাংশন অফ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ জি হয়, আর পরিবর্তন করলে যদি লেফট হ্যান্ড সাইডের পরিবর্তন ঘটে, রাইট হ্যান্ড সাইডে তো পরিবর্তন ঘটেনি, কারণ আমি থিটা ফাই তো পরিবর্তন ঘটেনি, আমি শুধু পরিবর্তন ঘটিয়েছি r এর। লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি পরিবর্তন ঘটে যায় আর পরিবর্তন করার কারণে, তাহলে তো লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড সমান রইল না। একটা নির্দিষ্ট মানের জন্য r এর জন্য এমন হতে পারে যে ফাংশন অফ r ইকুয়াল টু এইটার সমান, কিন্তু শুধুমাত্র যদি r পরিবর্তন করি, ওই পরিবর্তন করার ফলে যদি এই ফাংশনটা বাঁ দিকের ফাংশনটা পরিবর্তন হয়, তাহলে পরিবর্তিত r এর জন্য তো এটার ইকুয়াল টু এটা সমান হলো না। আমি যখন এরকম একটা ইকুয়েশন লিখি, এই ইকুয়েশন মানে হচ্ছে যে কোনো r নাও না কেন, যে কোনো থিটা যে কোনো ফাই নাও না কেন, ফাংশন অফ r ইকুয়াল টু ফাংশন অফ থিটা ফাই। শুধু একটা সেট একটা r এর জন্যই যেটা হয় তাহলে হবে না, এটা একটা ইকুয়েশন, রাইট? মাস্ট বি ভ্যালিড ফর এনি r। তাহলে এরকম যদি একটা ইকুয়েশন ভ্যালিড হতে হয়, তাহলে এমন হতে হবে যে r পরিবর্তন করলে লেফট হ্যান্ড সাইড পরিবর্তিত হবে না, একইভাবে থিটা ফাই যদি পরিবর্তন করি রাইট হ্যান্ড সাইডের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। তাহলে ইচ সাইড মাস্ট বি এ কনস্ট্যান্ট, যদিও ফাংশন অফ r হিসাবে লিখছি,
আসলে তারা কনস্ট্যান্ট, মাস্ট বি এ কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট না হলে এটা খাটবে না। আমার কিন্তু এটা খাটাতে হবে ফর অল আর এন্ড ফর অল থিটা ফাই। আমার তো একটা ইকুয়েশন সলভ করছি। দ্যাট ইকুয়েশন ইজ কারেক্ট ফর অল আর এন্ড অল থিটা এন্ড অল ফাই। একটা নির্দিষ্ট আর, নির্দিষ্ট থিটা, নির্দিষ্ট ফাইয়ের জন্য কারেক্ট না বলছি না, ফর অল থিটা অল ফাই আমার অরিজিনাল শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন কারেক্ট। শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনকে এইভাবে প্রকাশ করেছি। এটা তো শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনের প্রকাশ। আর আলাদা করে নিয়েছি, থিটা ফাই আলাদা করে নিয়েছি। দিস মাস্ট বি কারেক্ট ফর অল আর। এখন থিটা ফাই অপরিবর্তিত আর পরিবর্তন ঘটাই, এই আর এর পরিবর্তন ফলে যদি লেফট হ্যান্ড সাইডের পরিবর্তন ঘটে তাহলে তার ইকুয়াল টু সাইন বজায় থাকলো না, সেটা চলবে না। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে। আবার আর কনস্ট্যান্ট রেখে থিটা ফাই যদি পরিবর্তন ঘটাই, ওই পরিবর্তন ঘটানোর ফলে যদি রাইট হ্যান্ড সাইডের পরিবর্তন ঘটে যায় তাহলে তো ইকুয়াল টু সাইন বজায় থাকবে না এবং আমার শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন ভ্যালিড থাকবে না। তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইডও কনস্ট্যান্ট হতে হবে। যদিও লিখেছি, আগে থেকে আমার জানা ছিল না এটা, এই জন্য জি লিখেছি অ্যাজ এ ফাংশন অফ থিটা এন্ড ফাই, এফ লিখেছি অ্যাজ এ ফাংশন অফ আর, কিন্তু আসলে তারা আর এর ফাংশন নয়, তারা কনস্ট্যান্ট, জি থিটা ফাই এর ফাংশন নয়। ওই ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্স গুলো এমন এমন থিটা ডিপেন্ডেন্স, ফাই ডিপেন্ডেন্স এমন, আর এফ এর যে দুটো টার্ম আছে, দুটো টার্ম প্রতিটাই আর এর ফাংশন, ইন্ডিভিজুয়ালি প্রতিটা আর এর ফাংশন, কিন্তু ফাংশন দুটো একত্রে যোগ দিয়ে এমন হয়েছে আসলে কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। সেটাই আমি দেখতে পাচ্ছি। এটা ইম্পর্টেন্ট আর্গুমেন্ট, এটা ইম্পর্টেন্ট আর্গুমেন্ট। এই যে সেপারেট করে ফেললাম, একদিকে শুধুমাত্র আর আছে, একদিকে আছে শুধু থিটা এন্ড ফাই। This equation must be valid for all r, all theta and all phi. Okay? তাহলে left hand side must be a constant or right hand side must be equal to the same constant. Both the sides must be equal to the same constant. তাহলে both sides equal হবে for any r, for any theta, for any phi. কারণ r theta phi কে তো আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারি করতে পারি। They are independent variables. সেই জন্য any r, any theta বলা যাচ্ছে। ওকে, এমন না যে আর এর মান 5 হলে থিটার মান 80 ডিগ্রি হতে পারবে না, এরকম কোনো রেস্ট্রিকশন নাই। They can be varied independently. R theta phi তিনটা ভ্যারিয়েবলস আছে, they can be varied independently. ফলে left hand side is a function of, আপাতত দেখা যাচ্ছে ফাংশন অফ r, right hand side function of theta and phi. এই যদি হয় তাহলে both the terms, left hand side, right hand side, both the sides must be equal to the same constant. তাহলে ইকুয়েশন 8 ফুলফিল হবে, আদারওয়াইজ নয়। কোন একটা নির্দিষ্ট সেট অফ ভ্যালুজ r থিটা ফাই এর জন্য r যদি ভ্যালিড হয় তাহলে r এর পরিবর্তন ঘটিয়ে থিটা ফাই এর পরিবর্তন না ঘটিয়ে আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি পরিবর্তন সাধন করতে পারি তাহলে আর তো ইকুয়েশন ইকুয়াল টু সাইন বজায় থাকলো না, ইকুয়েশন 8 ভায়োলেটেড হলো। আমি চাই যে ইকুয়েশন 8 ভায়োলেটেড হবে না, r থিটা মান যাই হোক না কেন, ফলে লেফট হ্যান্ড সাইড এন্ড রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল হতে হবে, কনস্ট্যান্ট এবং ইকুয়াল। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড। এখানে বলেছি সিন্স দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড অফ ইকুয়েশন 8 depends only on ছোট হাতের r and the right hand side of equation 8 depends only on theta and phi. only মানে r নেই, এই জন্য only, তিনটা একসঙ্গে নেই। both sides must be equal to a constant, same constant, which we will call lambda. সেই কনস্ট্যান্ট বলা যাক, ধরে যাক lambda। কনস্ট্যান্টের মান জানি না, এইটুক জানি লেফট হ্যান্ড সাইড কনস্ট্যান্ট, রাইট হ্যান্ড সাইড সমান সমান একই কনস্ট্যান্ট। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড এন্ড রাইট হ্যান্ড সাইড equal for all r and all theta and all phi. Thus, equation 8 gives us a radial equation and an angular equation. Left hand side একটা constant, এটা একটা equation, এটা একটা ordinary differential equation, involves only one variable r. এটা ordinary differential equation, left hand side equal to constant. Constant মান জানি না, but এটা একটা ordinary differential equation হয়ে গেছে। বলবো আমি রেডিয়াল ইকুয়েশন, কারণ আর হচ্ছে রেডিয়াল ভ্যারিয়েবল, আর রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু সেম কনস্ট্যান্ট, রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু ল্যামডা, সেটা আরেকটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হয়ে গেছে। সেই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন শুধু অন্য দুটো ভ্যারিয়েবল আছে, থিটা এন্ড ফাই,
থিটা আছে এখানে, ফাই আছে এখানে। থিটা এন্ড ফাই কে বলে অ্যাঙ্গুলার ভ্যারিয়েবল। ফলে এই দ্বিতীয় ইকুয়েশনটাকে বলা হবে অ্যাঙ্গুলার ইকুয়েশন। অ্যাঙ্গুলার ইকুয়েশনটা কিন্তু অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এখনো হলো না, এখনো পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন রয়ে গেছে। কারণ ওয়াই ইজ দ্য থিটা এন্ড ফাই, এগুলো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ। রেডিয়াল ইকুয়েশনটা অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হয়েছে। অ্যাঙ্গুলার ইকুয়েশনটা কিন্তু অর্ডিনারি এখনো হয়নি, এখনো পার্শিয়াল রয়ে গেছে। সেকেন্ড স্টেপে যখন ওয়াই এর ভিতরে যে থিটা ফাই আছে, ওই দুটোকে আলাদা করা যায় কিনা, ফ্যাক্টর করে লেখা যায় কিনা, যদি যায় তাহলে এই ওয়াই এর পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে আমি দুটো অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সাপেক্ষে প্রকাশ করতে পারবো, একটা থিটা, একটা ফাই। আচ্ছা, এটা আবার পড়ো, এটা ইম্পর্টেন্ট একটা কমেন্ট। সিন্স দ্য লেফট সাইড of equation 8 depends only on the variable r, and the right side and the right side depends only on theta and phi, both sides must be equal to a constant which we call lambda. Thus equation 8 gives us a radial equation and an angular equation, দুটো differential equation পাবো। একটা অর্ডিনারি, এই যেমন left hand side equal to lambda, এটা বসাও, left hand side equal to lambda. Okay, এই একটা ইকুয়েশন। আর দিয়ে গুণ দাও, আর দিয়ে গুণ দিলে এখানে আর উঠে যাবে, এখানে আর হবে, ডান দিকে হবে ল্যামডা আর, ল্যামডা টাইমস ক্যাপিটাল আর। এই ল্যামডাটা ইচ্ছা করে তুমি এখন বাম দিকে নিয়ে আসতে পারো, যেটা করেছি। এই যে তাহলে ইকুয়েশন কি হলো 1/r², এখানে 1/R দিয়ে গুণ দিয়েছি। 1/R দিয়ে গুণ দেওয়ার ফলে ক্যাপিটাল আর এখানে এসছে, এসব মাল্টিপ্লিকেশন তো, ওই ক্যাপিটাল তুমি ডান দিকে লিখতে পারো, বাঁ দিকে লিখতে পারো, ইচ্ছা মতো গুণ। এই ফ্যাক্টর গুণ ক্যাপিটাল এখানে লেখো, ইকুয়াল টু ল্যামডা ছিল, ওই ক্যাপিটাল এসে ল্যামডার সঙ্গে গুণ হলো, ল্যামডা আর। ল্যামডাটা এখন তাহলে আর² দিয়ে ভাগ দিয়ে দাও, তাহলে আর ছোটতে আর² দিয়ে ভাগ দিয়ে দাও, তাহলে এখানে হলো 1/r² d/dr, r² dr/dr প্লাস 2m/h² e minus vr, আর ওইখানে যে ল্যামডা ছিল, রাইট, ওই ল্যামডাটা তুমি এখানে আনতে পারো, ব্র্যাকেটের ভেতরে দিলে ভেতরে h² 2m রাখতে হবে এই ল্যামডার সঙ্গে। যাই হোক, এটা করতে হবে। ল্যামডা আর ডান দিকে ছিল ল্যামডা আর /r², এটা তুমি এখানে নিয়ে আসবে। আর এখানে r² ছিল না, এখানে ar² চলে গেছে ওখানে, আর ar² চলে গেছে ওই ডান দিকের নিচে। যাই হোক, এটা একটু ম্যানিপুলেট করে এই ফর্মে লেখা যাবে, ওই যে 2m/h² মাইনাস ল্যামডা, এটা ডান দিক থেকে এসছে, ল্যামডা/r², এই r² ছিল এই জায়গায়, r² দিয়ে ভাগ দেওয়ার ফলে এখানে একটা r² এসছে, এখানে একটা r² এসছে, আর 1/r ছিল এই জায়গায়, 1/r দিয়ে গুণ দেওয়ার ফলে এখানে 1/r, এখানে আর এসছে, ল্যামডার সঙ্গে আর এসছে, আরটাকে কমন নিয়ে লিখেছি। তাহলে এইটা হলো রেডিয়াল ইকুয়েশন। আর অ্যাঙ্গুলার ইকুয়েশন কি হলো? লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু ল্যামডা, এই ওয়াই দিয়ে গুণ দাও, এই ওয়াইটা চলে যাবে ল্যামডার সঙ্গে। ওকে, এই ল্যামডা, তারপরে লেফট, তাহলে ইকুয়েশন কি হলো? ওই মাইনাস সাইন, ওই ল্যামডা ওয়াই ডান দিকে ছিল, বাঁ দিকে নিয়ে আসলে মাইনাস সাইন থাকবে এখানে, এখানে আগে থেকে একটা মাইনাস সাইন ছিল, দুটো মাইনাস সাইন তুলে দাও, তাহলে অ্যাঙ্গুলার ইকুয়েশন দাঁড়ালো 1/sin theta partial d/d theta sin theta dy/d theta plus 1/sin² theta d2y/d phi square plus lambda y equal to 0. এগুলো তোমাদের করে 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 প্রসিড করতে হবে খাতায়। আমার প্রথম স্টেজে আমি সফল হয়েছি, আমি সেপারেশন ভ্যারিয়েবল করেছি, আর কে আলাদা, ছোটতার আর কে আলাদা করে নিয়েছি, ছোটতার ওয়েভ ফাংশনে দুটো ফ্যাক্টর করে নিয়েছি, একটা ফ্যাক্টর ডিপেন্ডস আপন ছোট হাতের আর, সেই ফ্যাক্টরকে বলবো ক্যাপিটাল আর। দ্বিতীয় ফ্যাক্টরকে বলবো ওয়াই, বড় হাতের ওয়াই, ইট ডিপেন্ডস আপন থিটা এন্ড ফাই।
অর্ধেক হয়েছে, থেটা ফাই এখন আলাদা হয়নি, থেটা ফাই কি এখন আলাদা ফ্যাক্টরে করা যায় কিনা দেখতে হবে। এটাকে বলা হয় রেডিয়াল ইকুয়েশন। ল্যামডার মান কত আমি জানি না এখনো। এই সলিউশন প্রক্রিয়া থেকেই ল্যামডার মানটা বেরিয়ে আসবে। ওকে, ল্যামডার মানটা বেরিয়ে আসবে। এনার্জিটা এখানে রয়ে গেছে, এনার্জিটা এখানে, এনার্জিটা আইগেন ভ্যালু। ওকে, সলিউশন প্রক্রিয়া থেকেই কিন্তু এটাও বেরিয়ে আসবে, এনার্জি আইগেন ভ্যালু। আর এই যে এগুলোকে বলে সেপারেশন কনস্ট্যান্টস। সেপারেশন করার সময় কিছু কনস্ট্যান্ট চলে আসে, ল্যামডা ল্যামডা, এখন ল্যামডা আসলো। ওকে, ল্যামডার মান কি জানি, কিন্তু দেখবো একটু পরেই দেখবো ল্যামডা মান কিভাবে বের হয়। ওকে, ফার্স্ট স্টেজ আমি সাকসেসফুল। নেক্সট স্টেজ হচ্ছে সেপারেশন অফ অ্যাঙ্গুলার ইকুয়েশন। এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ইকুয়েশন। এখানে y ইজ এ ফাংশন অফ থিটা এন্ড ফাই। এখন এখানে y কে আবার দুটো ফ্যাক্টরের গুণফল হিসাবে লিখতে চাই। I want to write y as a function of theta গুণ a function of phi। সেটা করা সম্ভব কিনা দেখো। এখানে এত কেন সম্ভব এগুলো চিন্তা করবো না, করে দেখি, পারলে হয়ে গেল। সম্ভব। Angular equation, that is equation 10, এই ইকুয়েশনটা can be further separated। বললাম তো ফার্দার সেপারেট হয় কিনা দেখো, হয়ে গেল তো। y which is a function of theta and phi এভাবে লেখা হলো। It's written as a product. It's written as a product, first factor of the product, first term না। এই প্রোডাক্ট হচ্ছে এই যে বড় হাতের থিটা, বড় হাতের থিটা is a function of ছোট হাতের থিটা, বড় হাতের ফাই is a function of ছোট হাতের ফাই। এই ফাংশন গুলোকে আমি এফ জি এইচ ইত্যাদি দিয়ে লিখছিলাম। বড় হাতের দিয়ে ফাংশন বোঝাচ্ছি, ছোট হাতের দিয়ে আমি কোঅর্ডিনেট বোঝাচ্ছি। ছোট হাতের ফাই হচ্ছে কোঅর্ডিনেট ফাই, কোঅর্ডিনেট ফাই এর একটা ফাংশন বড় হাতের ফাই। বড় হাতের ফাই ইজ এ ফাংশন অফ কোঅর্ডিনেট ছোট হাতের ফাই। বড় হাতের থিটা ইজ এ ফাংশন অফ দ্য কোঅর্ডিনেট ছোট হাতের থিটা। এখন বড় হাতের ফাই কিভাবে লেখে, বড় হাতের থিটা কিভাবে লেখে, ছোট হাতের থিটা কিভাবে লেখে, ছোট হাতের ফাই কিভাবে লেখে, এগুলো অনেক সময় আমরা রাস্তি, আমারও হয়তো লেখা ঠিক হয়নি, তোমরা লেখাটা ঠিক করে ফেলবে। উল্টাপাল্টা লিখে ছোট হাতের ফাই, এটা কি, এটা ছোট হাতের ফাই, এটা বললে চলবে না। ছোট হাতের ফাই কারেক্টলি লিখতে হবে, ছোট হাতের থিটা, বড় হাতের থিটা এগুলো কারেক্টলি লিখতে হবে। একটা কিছু লিখে এটা ছোট হাতের থিটা চলবে না। কারেক্টলি হয়তো তোমরা জানো, লেখো ঠিক মতো, লেখো না হয়তো কেউ তোমাদের কারেক্ট করিয়ে দেয়নি, বলে ওই ইনকারেক্ট চলে আসছে, লাইফ লং চলবে। সুতরাং এখনই সুযোগ, এই সুযোগে থিটা ফাই কিভাবে লেখে শিখে নাও। কাপ্পা আয়োটা এগুলো কিভাবে লেখে শিখে নাও। আলফা বিটা গামা ল্যামডা, ছোট হাতের ল্যামডা বড় হাতের ল্যামডা কিভাবে লেখে। ওকে, অনেকে উল্টা লেখে, কেন জানেন উল্টা লেখে, এটা বোধহয় একটা ইয়ে আছে, গন্ডগোল আছে, ব্রেনে গন্ডগোল হয়, উল্টা দেখে বোধ হয়। যাই হোক, এগুলো তোমার শিখে নিতে হবে, এখনই সুযোগ। ওকে, গুগল করে গ্রিক অ্যালফাবেট করলে তুমি বুঝে যাবে কিভাবে লেখে। ওকে, তাহলে আমি ধরো এইভাবে লিখছি y which is a function of theta and phi, ধরা যাক এইভাবে প্রকাশ করা গেল as the product of two factors. First factor is a function of theta only, second factor is a function of phi only. আবার এইখানে y এর মধ্যে ভ্যারিয়েবল সেপারেট করে দিলাম, এই দুটো, এগুলো এটা ভ্যারিয়েবল, ছোট হাতের থিটা ছোট হাতের phi হচ্ছে ভ্যারিয়েবল। বড় হাতের থিটাটা ভ্যারিয়েবল বলে না, বড় হাতের থিটা is a function of the variable ছোট হাতের থিটা। বড় হাতের phi is a function of the variable of the coordinate ছোট হাতের phi। এই ভ্যারিয়েবল আলাদা হয়ে গেল, একটা ভ্যারিয়েবল phi গেল একটা ফাংশনের সঙ্গে, দ্বিতীয় ভ্যারিয়েবল থিটা চলে গেল অন্য একটা ফাংশনের সঙ্গে। থিটার যে ফাংশন সেটাকে লেখা হলো বড় হাতের থিটা দিয়ে। বড় হাতের থিটা দেখলে আমি বুঝে যাবো যে এটা ছোট হাতের থিটা, আর বড় হাতের phi দেখলে আমি বুঝে যাবো যে এটা ছোট হাতের phi এর ফাংশন।
এখানে আবার এই দুটো ভ্যারিয়েবল সেপারেট করে গেল, ওয়েভ ফাংশনে সেপারেট করে গেল as two factors। এইভাবে লেখা সম্ভব কি না দেখি না। এইভাবে যদি সম্ভব হয় তাহলে ক্যাপিটাল থিটার করসপন্ডিং একটা অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হবে ইনভলভিং থিটা অনলি, আর ক্যাপিটাল ফাই এর জন্য একটা অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ইন টার্মস অফ দ্য ভ্যারিয়েবল ফাই হবে। তাহলে ওই অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন গুলো কি সেটা বের করার জন্য এই অ্যাসিউম ফর্ম অফ ওয়াই এই ইকুয়েশনে সাবস্টিটিউট করো, এখানে সাবস্টিটিউট করো, সাবস্টিটিউট করার পরে ওয়াই দাও সেম সেম। তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে সাবস্টিটিউট করো আর ওই এক ইকুয়েশন একই প্রসিজার ফলো করো, সাবস্টিটিউট করার পরে ওয়াই দিয়ে ভাগ করো, দেখা যাক না কি হয়। আগে এখানে বসাও ওয়াই, এখানে আছে ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু থিটা, এখানেও ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু থিটা। তাহলে এই যে একটা অপারেটর আছে ডি বাই ডি থিটা সাইন থিটা ডি ডি থিটা, এটা ওয়াই এর কোন কোন ফ্যাক্টরের উপরে এক করবে? এটা ওয়াই এর থিটার উপরে এক করবে, ফাই এর উপরে এক করবে না। তাহলে এখানে ওয়াই এর পরিবর্তে আমি বড় হাতের থিটা লিখবো। তাহলে ফাইটা কোথায় যাবে? ফাইটা এখানে সাইডে পড়ে থাকতে পারে, সাইডে পড়ে না থেকে আমি বাই নিয়ে যাব, বড় হাতের ফাই লিখবো। তাহলে এখানে বড় হাতের ফাই বাইরে, এই ডেরিভেটিভ অপারেটরের বাইরে লেখা যাবে, কারণ ডেরিভেটিভ অপারেটর বড় হাতের ফাইয়ের উপরে এক করবে না। বড় হাতের ফাই ইজ আ ফাংশন অফ দ্য ভ্যারিয়েবল ফাই, আর এখানে আছে ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ভ্যারিয়েবল থিটা। তাহলে এখানে বড় হাতের ফাংশন অফ ফাই, বড় হাতের ফাই বাইরে চলে গেল, আর এখানে 1/sin থিটা আছে। একইভাবে দ্বিতীয় টার্মে অপারেটর হচ্ছে এইটা, ডিফারেন্সিয়েশন দেখো উইথ রেসপেক্ট টু ফাই দুইবার। তাহলে ওয়াই এর উপরে ডেরিভেটিভ আছে, ওয়াই এর তো আবার দুটো ফ্যাক্টর, ওয়াই এর কোন ফ্যাক্টরের উপর এই ডেরিভেটিভ অপারেটর অ্যাক্ট করবে? ওয়াই এর দ্বিতীয় ফ্যাক্টর বড় হাতের ফাই। This operator d2 by d phi square would act on capital phi because capital phi is a function of the variable ছোট হাতের phi, আর এখানে ডেরিভেটিভ আছে with respect to little phi। তাহলে এখানে বড় হাতের phi বসবে, বড় হাতের phi বসলে এখানে আর বাঁকা d না লিখে সোজা d লেখা যাবে, টোটাল ডেরিভেটিভ লেখা যাবে। আর এই ফ্যাক্টরটা থিটাটা কোথায় থাকবে? থিটাটা আমি এই ডেরিভেটিভ অপারেটরের বাম পাশে এইখানে দেখব, বড় হাতের থিটা হয়ে গেল। এখন তারপরে ওয়াই দিয়ে ভাগ দাও, ওয়াই দিয়ে যদি ভাগ দাও, এখানে ছিল ক্যাপিটাল ফাই, ওয়াই দিয়ে ভাগ দিলা, ওয়াই দিয়ে ভাগ দিলে ক্যাপিটাল ফাই ক্যান্সেল হয়ে যাবে, এখানে নিচে চলে আসবে, নিচে এই সাইন থিটার সঙ্গে চলে আসবে ক্যাপিটাল থিটা। ক্যাপিটাল থিটা ইজ এ ফাংশন অফ ছোট হাতের থিটা। এখানে কি এখানে ছিল ফাই, এই ফাইটা ভেতরে ছিল, ক্যাপিটাল থিটাটা বাইরে আছে, আর দিয়ে ভাগ দিচ্ছ, ক্যাপিটাল থিটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, নিচে থাকবে বড় হাতের ফাই, এই সাইন স্কয়ার থিটার সঙ্গে থাকবে ক্যাপিটাল ফাই, ক্যাপিটাল ফাই ইজ এ ফাংশন অফ ফাই, আর এখানে থাকবে d2 phi by d phi স্কয়ার, আর এখানে থাকবে শুধু ল্যামডা। করলে এই, তাহলে এই ইকুয়েশন থাকলো, দেখ 1 by capital theta, capital theta is a function of theta, ওটা ওই y দিয়ে ভাগ দেওয়ার পরে এটা হলো, আর থাকলো 1 by sin theta d by d theta। এখন সোজা d দিচ্ছি কারণ ক্যাপিটাল থিটা ইজ ফাংশন অফ অনলি ওয়ান ভ্যারিয়েবল, মাল্টিপল ভ্যারিয়েবল হলে তখন একটা ভ্যারিয়েবল কনস্ট্যান্ট রেখে অন্য ভ্যারিয়েবলের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করাকে বলে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, সেগুলো বাঁকা d দিয়ে প্রকাশ করে। d by d theta of sin theta times d capital theta by d theta, প্রথম টার্ম। দ্বিতীয় টার্ম 1 by capital phi is a function of ছোট হাতের phi, 1 by sin square theta d2 capital phi is a function of phi, d phi square plus lambda equal to 0। ল্যামডার সঙ্গে ছিল y, y দিয়ে ভাগ দাও তো y চলে গেল। এখন এই ইকুয়েশনটা এক কাজ করো, এই ইকুয়েশন থেকে সাইন স্কয়ার থিটা দিয়ে গুণ দাও। এখানে সাইন স্কয়ার থিটা দিয়ে গুণ দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে দ্বিতীয় টার্মটা দেখো, দ্বিতীয় টার্মের মধ্যে ফাই আছে, ফাই আছে এখানে
এই দ্বিতীয় টার্ম, এখানে দ্বিতীয় টার্ম, এই ইকুয়েশনে প্রথম টার্ম যোগ দ্বিতীয় টার্ম যোগ তৃতীয় টার্ম, দ্বিতীয় টার্মে তিনটা ফ্যাক্টর, 1 by capital phi, 1 by sin square theta, d2 capital phi d phi, তিনটা ফ্যাক্টর। তিনটা ফ্যাক্টর, প্রথম ফ্যাক্টর is a function of phi, দ্বিতীয় ফ্যাক্টর is a function of, তৃতীয় ফ্যাক্টর ফাংশন অফ phi, এখানে আবার থিটা এসে ছন্দ পতন করেছে। আমি এখানে থিটা চাই না, থিটা না চাইতে গেলে, থিটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে গেলে কি করতে হবে, পুরো ইকুয়েশনকে sin square theta দিয়ে গুণ দাও, তাহলে এখানে sin square theta উঠে যাবে, এখানে একটা sin square theta আসবে, এখানে একটা sin square theta আসবে। এখানে থিটা আসতে অসুবিধা নাই, কারণ এটা তো থিটা আগে থেকে আছে। এখানে যদি sin square theta হলো, এই একটা sin theta ক্যান্সেল গিয়ে করে উপরে sin theta থাকবে, আর ল্যামডার সঙ্গে একটা sin square theta আসবে, ল্যামডা sin square theta। তাহলে এই ইকুয়েশনটার প্রথম টার্মে শুধু থিটা আছে, দ্বিতীয় টার্মে শুধু ফাই আছে, কারণ 1 by sin square theta সরিয়ে নিয়েছি। তৃতীয় টার্মে, এখন তৃতীয় টার্ম কি হলো, ল্যামডা sin square theta হলো, sin square theta দিয়ে গুণ দিয়েছি, তৃতীয় টার্মে শুধু থিটা আছে। তাহলে দ্বিতীয় টার্মটা আমি ডান দিকে নিয়ে গেলাম, ডান দিকে নেওয়ার পরে হলো মাইনাস 1 by capital phi d2 phi by d little phi square, d2 capital phi by d little phi square। এখন দেখো এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা লেফট হ্যান্ড সাইড ডিপেন্ডস অনলি অন থিটা, যদি ডিপেন্ড করে থাকে থিটার উপর, অনলি অন থিটা, এখানে phi নাই। রাইট হ্যান্ড সাইড only involves phi, and this equation must be correct for all theta, any, এবং উপর্যুপরি থিটা এন্ড ফাই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ভ্যারি করতে পারে। থিটা ভ্যারি করলে ফাইটাকে আমি কনস্ট্যান্ট রেখে থিটা ভ্যারি করাতে পারি, আর থিটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে আমি ফাই ভ্যারি করাতে পারি, আমার ইচ্ছা। আমি যদি থিটা ভ্যারি করে, থিটা কনস্ট্যান্ট রেখে ফাইটাকে ভ্যারি করাই, যেহেতু থিটা কনস্ট্যান্ট রেখেছি, বাঁ সাইডের মান ভ্যারি করাচ্ছি না, কিন্তু ডান নর্মালি এটা দেখে আমি বুঝবো যে এটা ফাংশন অফ ফাই, ফাংশন অফ ফাই মানে ফাই পরিবর্তন করলে এটা পরিবর্তন হয়। তাহলে আমি যদি শুধু ফাইয়ের পরিবর্তন করি, রাইট হ্যান্ড সাইড পরিবর্তন হবে, কিন্তু আমি তো একই সঙ্গে থিটার পরিবর্তন করি নাই, তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড তো কনস্ট্যান্ট, তাহলে এই ইকুয়েশন আর সত্যি থাকলো না। তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড মাস্ট অলসো বি কনস্ট্যান্ট। ফাই পরিবর্তন করব, কিন্তু রাইট হ্যান্ড সাইডের পরিবর্তন হবে না। একইভাবে থিটা পরিবর্তন করব, লেফট হ্যান্ড সাইডের পরিবর্তন করবে না। এটা বোঝা যাচ্ছে না, দেখেই মনে হচ্ছে যে এটা ফাংশন অফ থিটা, থিটা পরিবর্তন করলে লেফট হ্যান্ড সাইড পরিবর্তন হবে, কিন্তু ফাংশনাল থিটার ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্স এমন হতে হবে যে থিটা পরিবর্তন করলে লেফট হ্যান্ড সাইড পরিবর্তন হবে না। ফাইটা এমন হতে হবে যে, বড় ফাই এমন হতে হবে যে ছোট হাতের ফাই পরিবর্তন করলে রাইট হ্যান্ড সাইডে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। ইচ সাইড মাস্ট বি ইকুয়াল টু দ্য সেম কনস্ট্যান্ট, তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড মেনটেন করা যাবে ফর এনি থিটা এন্ড এনি ফাই। The left hand side depends on theta only, and the right side depends on phi only. Therefore, each side must be equal to a constant, to the same constant. To a constant. ভিন্ন ভিন্ন কনস্ট্যান্ট হলে হবে না, ভিন্ন ভিন্ন কনস্ট্যান্ট হলে তো এটা ইকুয়াল হবে না। তারা কনস্ট্যান্ট এবং ইকুয়াল, তবে they equal to the same constant or equal to a constant. Call the new constant nu. তাহলে right hand side equal to nu, left hand side equal to nu. Nu is a constant. তাহলে right hand side equal to nu সেটা দেখে নেই। right hand side equal to nu, তাহলে নিউর একটা ইকুয়েশন পেলাম, d2 ক্যাপিটাল নিউ না, ক্যাপিটাল ফাই এর একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন পেলাম, d2 capital phi by d little phi square plus nu phi equal to 0. Nu is a constant. আর থিটার জন্য একটা ইকুয়েশন পাবো, লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু নিউ, লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু নিউ, এটা লেফট হ্যান্ড সাইড। sin theta, sin ছোট হাতের theta over cap theta, capital theta is a function of ছোট হাতের theta, times d by d theta of sin theta
d cap theta by d little theta plus lambda sin square theta, এটা লেফট হ্যান্ড সাইড, এটা লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু নিউ। নিউটা বাম পাশে আসো এবং আনো এবং সাইন স্কয়ার থিটা দিয়ে ভাগ দাও আর ক্যাপিটাল থিটা দিয়ে গুণ দাও। ক্যাপিটাল থিটা দিয়ে গুণ দিলে এটা উঠে এখান থেকে চলে এখানে আসবে, এখানে আসবে, রাইট? আর সাইন স্কয়ার থিটা দিয়ে ভাগ দিলে এখানে 1/sin থিটা হয়ে যাবে। একটু ম্যানিপুলেট করে ইকুয়েশনটা এই হলো 1/sin theta d by d theta of sin theta d capital theta by d theta plus lambda, এখানে ছিল sin square theta, sin square theta দিয়ে ভাগ দিয়েছি, এখানে আর sin square theta নেই, কিন্তু ক্যাপিটাল থিটা দিয়ে গুণ দিয়েছি, ল্যামডার সঙ্গে ক্যাপিটাল থিটা আছে, ল্যামডার সঙ্গে ক্যাপিটাল থিটা আছে। এই নিউটা দিকে ছিল বাঁ পাশে এসছে, আর sin square theta দিয়ে ভাগ দিয়েছি বলে, এই sin square theta দিয়ে ভাগ দিয়েছি বলে নিউর নিচে sin square theta এসে গেছে, এবং ক্যাপিটাল থিটা দিয়ে গুণ দিয়েছে বলে নিউর সঙ্গে একটা থিটা আছে, থিটা। তাহলে ইকুয়েশন 11 ইকুয়েশন 12 দুটো ইকুয়েশন হলো। দ্যাট ইকুয়েশন এই একটা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, এটা অরিজিনালি ছিল একটা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইনভলভিং two variables theta and phi, two angular variables theta and phi. This is equivalent to two ordinary differential equations involving only the variable little phi and the variable theta. তাহলে সেপারেশন ভ্যারিয়েবল হয়ে গেল। তাহলে আমার ফাইনাল কি হলো, যে psi, original psi is a function of r গুণ a function of theta গুণ a function of phi। এবার লাগে তিনটা ফাংশনের গুণফল করা যাবে। মাঝখানে লিখেছিলাম ফাংশন অফ r গুণ ফাংশন অফ y, ফাংশন y, y কে তো আবার দুটো ফাংশনের গুণফল করেছি। তাহলে psi is a product of a function of r, ওটা বড় হাতে r লিখেছি, a function of theta বড় হাতের theta and a function of phi। বড় হাতের r এর ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এটা, এটা অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। বড় হাতের theta ওটার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এইটা, কোথায় এটা না সাজিয়ে লিখে, এটা এটা একটা অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। আর phi এর বড় হাতের phi এর ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এটা। তিনটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এখন অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। আর তিনটা ফাংশন আছে, ক্যাপিটাল আর, ক্যাপিটাল আর এর সঙ্গে একটা কনস্ট্যান্ট আছে, ক্যাপিটাল আর এর সঙ্গে এখন আননোন কনস্ট্যান্ট আছে ল্যামডা, ল্যামডা মানে এখন জানি না, বাট এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল আর এর অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। ক্যাপিটাল phi এর এটা হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, এটাও অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন involving only the single variable phi. Nu is a constant যেটার মান আমি জানি না। আর এই দুটো কনস্ট্যান্টই কিন্তু থিটার ইকুয়েশনে এসে যায়, এবং both the constants are present in the equation for, in the differential equation for capital theta. ওকে, এখন আমার কাজ হচ্ছে এই তিনটা ইকুয়েশন সলভ করা, কিন্তু নিউর মান কত তা তো জানি না, ল্যামডার মান কত তাও তো জানি না, তাহলে ইকুয়েশন সলভ করবে কিভাবে? এই মানগুলো তো দিবেন। আমি বলবো যে সব মানের জন্য সলিউশন নাই, কিছু কিছু মানের জন্য সলিউশন আছে। কোন কোন মানের জন্য সলিউশন আছে সে মানগুলো বের করো, এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বের করো, অ্যাকসেপ্টেবল সলিউশন আছে। সলিউশন থাকতেই পারে, সলিউশন হয়ে যায়, সলিউশন কন্টিনিউয়াস থাকে না, এরকম হাবিজাবি সলিউশন তো আছেই। সব সলিউশন তো আমি অ্যাকসেপ্ট করবো না, কোয়ান্টাম মেকানিক্স ওয়েভ ফাংশনের তো কিছু রেস্ট্রিকশন থাকে। তাহলে আমি বললাম যে ধরো আগে একটা একটা করে ধরো, সবচেয়ে সোজা ইকুয়েশন দেই, প্রথমে ধরো ফাইর ইকুয়েশন, বড় হাতের ফাইর ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, এখানে নিউ একটা কনস্ট্যান্ট। আমি বলি সব নিউর মানের জন্য এটার সলিউশন নাই। এই ইকুয়েশন থেকে তুমি দেখো নিউর কোন কোন মানের জন্য আমার অ্যাকসেপ্টেবল সলিউশন আছে, সেই মানের জন্য তুমি সলিউশনটা কি হয় লেখো, এইভাবে প্রসিড করবে। আবার বলবো যে এই ইকুয়েশনটা স্টাডি করো, সেটার ইকুয়েশন, নিউর মান তো পেয়েই গেছি, এখন নিউর মান যেহেতু পাওয়া গেছে আগের ইকুয়েশন স্টাডি করে কোন কোন নিউর মানের জন্য সলিউশন আছে, এখন তুমি কোন কোন ল্যামডার মানের জন্য এটার সলিউশন আছে বের করো, সেই সমস্ত ল্যামডা মানের জন্য সলিউশনে কি লিখে ফেলো, করতে পারো। এখন তো আমি ল্যামডার মানও পেয়ে গেছি, তাহলে ল্যামডা মান এখন আর ল্যামডার মান কত আর বের করতে হবে না, ল্যামডার যে মান পেয়েছি সেই মানের জন্য এটা সলিউশন বের করো। ওইভাবে
সলিউশন গুলো বের হবে। ল্যামডার মানটা পেয়েছি আগে থেকে, সেই মান ধরে সলিউশন করতে গেলে সবই কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল হবে না। ওকে, সবই অ্যাকসেপ্টেবল নাও হতে পারে। অ্যাকসেপ্টেবল কোনগুলো? এমন হতে পারে যে সবই অ্যাকসেপ্টেবল। যদি আনবাউন্ড স্টেট করো, আনবাউন্ড স্টেট হলে যে কোনো অ্যাকসেপ্টেবল, যে কোনো পজিটিভ অ্যাকসেপ্টেবল, সেটা দেখে নিতে হবে যে কোনো অ্যাকসেপ্টেবল কিনা, অথবা কিছু কিছু ডিসক্রিট অ্যাকসেপ্টেবল, সেই অ্যাকসেপ্টেবল ভ্যালুর জন্য এই সলিউশন করো। বেশ খাটনি আছে, খুব ট্রিভিয়াল নয়। খাতা খুললাম, লিখে দিলাম, হয়ে গেল, সেটা না। এটা যারা অরিজিনাল কাজগুলো করেছে, শর্ডিঙ্গার, এরা মাসের পর মাস করেছে তাদের এগুলো অঙ্কগুলো। শর্ডিঙ্গার যেগুলো মাসের পর মাস করে এগুলো বের করেছে, 1 বছর, 1.5 বছর, 2 বছর কেটেছে। তুমি সেটা 2 ঘন্টার মধ্যে করে দেবা, সেটা করা থাকলেও 2 ঘন্টার মধ্যে হবে না। আর আবিষ্কার করতে হলে তো আমাকে যেগুলো আবিষ্কার করো, আমি তো সারা জীবন আবিষ্কার করতে পারবো না। নিজে থেকে করো, করা নাই, নিজে থেকে বের করা, সেটা সেই নলেজ তো আমার নাই। বই পড়ে আছে, বই পড়লে বোঝা যায় এটুকু। এই কাজগুলো কিন্তু একটা বিরাট প্রজেক্টের মতো। এইটা চলছেই, খুঁটিনাটি এগুলো সব নিটিগ্রিটি। এখন যেটা আলোচনা করছি এটা নিটিগ্রিটি, ডিটেইলস, রাইট? দ্য ডেভিল ইজ ইন দ্য ডিটেইলস। ডিটেইলস শিখতে হবে, ভাষা শিখে লাভ নাই। ইউ হ্যাভ টু গো ইনটু দি মাইনিউটেস্ট ডিটেইলস। ওকে, ডিটেইলস শিখতে গেলেই তোমার প্রবলেম হয়, সেখানে বড় অ্যালজেব্রা করতে হয়, এইটা সেটা ঘন্টার পর ঘন্টা বিভিন্ন কনসেপ্ট নিয়ে চিন্তা করতে হয়। কনসেপ্টগুলোর মধ্যে রিলেশনশিপ কি এক পর্যায়ে গিয়ে ভুলেই যাবে, রাইট? কোনটা কি এক পর্যায়ে ভুলে যাবে কোনটা কি। ওকে, খুব করে অ্যালজেব্রা করতেছো, এই 1 ঘন্টার জন্য কি করলাম, এই ওয়াইটা কি সেটা কি ভুলে গেছে। এরকম হয়, চোখ কান বন্ধ করে ক্যালকুলেশন করে ফেললাম 2 ঘন্টা করে, কি করলাম, কি হইল। সুতরাং আস্তে ধীরে প্রসিড করতে হবে। এই নোটটা যখন আমি করেছিলাম, এই নোটটা মোটামুটি পুরোটাই লেনার্ড শিফট ওর বইটা, আমি স্টপ শেয়ার করে বইটার নাম লিখি। শিফট, সবাই বলে শিফের বই, SCHIFF, শিফ। প্রথম নামটা হচ্ছে লেনার্ড। আমরা অনেক সময় পড়বো লিওনার্ড পরে না, আমরা লেনার্ডই বলে, লেনার্ড শিফ। বলো স্যার ওই যে আমরা তো স্যার বিভিন্ন কোর্সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, মানে স্যার একটা প্রশ্ন হলো যে স্যার আসলে আমরা যখন রিসার্চে যাব, রিসার্চে আসলে স্যার কোন স্কিলটা সবচেয়ে বেশি লাগে? ধৈর্য বেশি লাগে। ওকে, মানে আমরা তো স্যার কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংও পাচ্ছি, আবার অ্যানালিটিক্যাল ক্যালকুলেশনও শিখতেছি, তো আমাদের আর কি ক্যালকুলেশন তো লাগবেই। সব রিসার্চ, সব স্কিলের কনসেন্ট্রেট করতে হবে। সব স্কিলের একসঙ্গে নাম রিসার্চ হবে না, তোমার নলেজ লাগবে। তোমার শুধু কনসেপচুয়াল স্কিল দিয়ে হবে না, তোমাকে বসে রেজাল্ট নিজে বের করতে হবে, অ্যালজেব্রা করতে হবে, অ্যালজেব্রিক ম্যানিপুলেশন, নির্ভুল করা, এটাও জানতে হবে। অনেকে এটা পারে না, 100 পাতা অ্যালজেব্রা করতেই পারবে না তারা। তারপরে ধৈর্য লাগবে, এগুলো করতে অনেক খাটনি আছে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস করে যেতে হবে, ধৈর্য লাগবে। এটা স্কিল না, এটা একটা ক্যারেক্টার, রাইট? তো মাথা ঠান্ডা করা শিখতে হবে, কারণ বেশিরভাগ সময় তুমি পারছো না। তোমার জীবনের 90% সময় কি স্টাক, হয় না কি হবে, বুঝি না, হয় না, আটকে গেছি, ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছে 90% এরকমই। 10% সময় যখন কারেক্ট হয়ে যায় তখন তোমার ভালো লাগে। কিন্তু ফিজিক্স এইটা একটা ঝামেলা, 90% সময় তুমি থাকো ট্রানজিশন ফেজে,
অঙ্ক করতেছো, শুধু রেজাল্ট বের করার চেষ্টা করতেছো, এই হচ্ছে হচ্ছে না, বুঝতে পারছো না কি হচ্ছে, রাইট? চিন্তা করছো, চিন্তারও কোনো ফল হচ্ছে না। এই সেমিনারে যাচ্ছ, এর সঙ্গে কথা ওর সঙ্গে কথা বলো, কেউ কিছু পারে না, বছরের পর বছর কেটে গেল, কিন্তু চিন্তা বজায় রাখতে হবে। এক পর্যায়ে গেল প্রায় হয়ে গেল। এটা তার মানে ওইটা তো ওই ক্যারেক্টারটা থাকতে হবে, ধরে রাখ ক্যারেক্টার। একটা জিনিস চোখের সামনে রাখ, মনচক্ষুতে ভেসে থাকবে সবসময়। ওকে, এটাকে বলে পার্সপিরেশন। জিনিয়াস ইজ 1% ইন্সপিরেশন, 99% পার্সপিরেশন। এই পার্সপিরেশন মানে এইটা, এই ধরনের সিচুয়েশনে, শুধু ফিজিক্স না, সব ফিল্ডে হাই লেভেলে রিসার্চ করতে গেলে এই কন্ডিশনই থাকবে রিসার্চারের। এটা অনেকের কাছে ভালো লাগে, এই চিন্তাটা তাদের কাছে খারাপ মনে হয় না। আমাদের কাছে মনে হয় যে একটা বাজে জিনিস। এই চিন্তাটা তাড়াহুড়ো করে শেষ করতে পারলেই বেঁচে যায়, এরকম না। ওরা চিন্তার মধ্যেই থাকবে বছরের পর বছর, বছরের পর বছর। ওকে, 10 বছর পরে সলিউশন হবে, সলিউশন 20 বছর পরে হবে, কিন্তু 20 বছর সে এই চিন্তাটা মাথায় রেখেছে। মাথায় শুধু একটা চিন্তা, অনেক চিন্তার মধ্যে একটা চিন্তা রেখেছে 20 বছর ধরে। ওকে, জি স্যার। অলরাইট দেন, তাহলে এখানেই শেষ করছি। আচ্ছা স্যার। Goodbye for now, and I end meeting for all.